Presidential, sir. Sorry. ஐயா வாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க. ஓகே சார். Good afternoon, everyone. Let us all rise for the Tamil Thai Vazhathu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்து கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமின திகழ்வரத கண்டனிது திக்கணமும் மறுசிறந்த திராவிடன திருநாடும் வாசனை போல் அனைத்துலகும் நின்ற முதல் Respected dignitaries, esteemed guests, faculty members, and dear participants, it is my honor to welcome you all to this momentous occasion for the Republic Day seminar on Indian Republic 75, Milestone and Challenges Ahead, conducted by the School of Politics and Public Administration in collaboration with Indian Institute of Public Administration, Tamil Nadu Region Branch. Now I welcome Dr. T. Ravimanikam, Chairperson, Faculty of Arts, TNOU, to deliver the welcome address. Sir, please. Good afternoon. Most respected Registrar, respected Chief Guest, Heads of the Divisions, Head of the Department, Teaching Fraternities, Non-Teaching Staff, Student and Research Scholars. Once again, good afternoon. Today, we are gathering here for celebration, a part of celebration of Republic Day. Republic Day seminar on Indian Republics at 75 Milestone and Challenges Ahead. This is a title directed by Honorable Governor, Tamil Nadu. So this seminar organized by School of Politics and Public Administration, Tamil Nadu Open University, in collaboration with Indian Institute of Public Administration, IIPA, Tamil Nadu Regional Branch. So this is an innovative title. The right time the seminar is organized. So with this note, it's a great pleasure to welcome our Registrar, Professor G.R. Sendil Kumar. He is going to give presidential address. Welcome you, sir. Our registrar is a simple and humble personality. Whenever we move any files, he is immediately shout out and give a right direction. He is a simple and a humanitarian person. Such a person now with us. Welcome you, sir. Next, I welcome through S.S. Javahar, IAS, retired, former Principal Secretary to Government of Tamil Nadu, Honorary Secretary, IIPA, TNRB, Chennai. He is going to give Chief Guest address. Welcome you, sir. Next, I welcome Dr. R. Arumugham, Organizing Secretary, School of Politics and Public Administration, Tamil Nadu Open University. He is going to propose vote of thanks. Welcome you, sir. Next, I welcome Professor Subramanian, Chairperson, School of Management Studies. Welcome you, sir.
Next, I welcome the students from different institution and research scholars and guest lecturers, other non-teaching staff members. Welcome you. Thank you. Thank you, sir. Now I welcome Dr. R. Arumugam, Organizing Secretary, SOPPA, TNOU, to give a keynote about the seminar. Welcome. I welcome the dignitaries to lighten the Kuttuvelakku. அதை எடுத்து ஓரமாக வைப்பேன் சார் வாங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சதர்ன் ரீஜன் பிரான்ச் இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த நிகழ்வானது ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்வு. இந்த நிகழ்வு நம்ம பல்கலைக்கழகத்தில் மட்டும் கிடையாது, வருகிற திங்கட்கிழமை இந்தியா முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடக்கூடிய நிகழ்வாகும். இந்த கருத்தரங்கை நடத்த வேண்டும் என்று மாண்புமை நம்முடைய மாநில ஆளுநரினுடைய அலுவலக உத்தரவின்படி, ஆளுநருடைய ஆணையின்படி இந்தியா முழுவதும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் இது நடத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் நமக்கும் ஆளுநர் மாளிகையிலேருந்து கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் நம்ம இந்த இதை சிறப்பாக கொண்டாடுகின்றோம். இந்த செமினாரை ஏன் இந்தியா முழுவதும் கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு 2 minutes மட்டும் அதை பற்றி பேச விரும்புகிறேன். ஒவ்வொரு நாடும் பார்த்திங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ஏன்சியன் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு நாடும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாடும் சுயமாக சுயாட்சியோ தன்னாட்சியோ விடுதலை பெறவில்லை. ஒவ்வொரு நாடும் ஆதிக்கத்தின் கீழ், ஏதாவது ஒரு நாட்டினுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் அடிமைப்பட்டு அடிமையிலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறது. இதுதான் வரலாறு. அந்த மாதிரி விடுதலை பெற்ற நாடு சுதந்திரமாக அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. அந்த நாட்டுக்கு முதல்ல அடிமைத்தனத்திலிருந்து சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும். ஒன்று, சுதந்திரம் கிடைத்த பின்னர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அந்த நாடு குடியரசு நாடாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். இது ஒரு இந்த 3 தான் பிரின்சிபல்ஸ். அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும், அந்த நாடும் அந்த நாட்டு மக்களும் சுதந்திரம் அடைய வேண்டும், அந்த நாடும் அந்த நாட்டு மக்களும் சுதந்திரம் அடைந்த பின்பு குடியரசு. குடியரசு அப்படின்னா என்ன, எதை மீன் பண்ணுறதுன்னா, அந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள், அந்த நாட்டினுடைய குடிமக்கள் தங்களை ஆளுகின்ற தங்களுடைய பிரதிநிதிகளை தாங்களே தேர்வு செய்து, அதாவது வாக்களித்து அந்த வாக்கின் மூலமாக தங்களுடைய பிரதிநிதிகள் எல்லாம் தேர்வு செய்து அந்த பிரதிநிதிகள் தான் தங்களை ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்துடன்
அமைக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய சித்தாந்தம் தான் குடியரசு. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 15 1947ஆம் ஆண்டு நாம் விடுதலை அடைந்தோம். அதே மாதிரி 1950 ஜனவரி 26ஆம் ஆண்டு ரிப்பப்ளிக் டெக்ளரேஷன் பண்ணோம். எல்லா கண்ட்ரிஸையும் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பப்ளிக்ங்கிற வேர்டு இருக்கும் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா. அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா 75 ஆண்டுகள் நம்ம நிறைவு செய்து விட்டோம். குடியரசு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அடிப்படை உரிமைகள், அடிப்படை கடமைகள், இந்த சித்தாந்தம் தான் குடியரசினுடைய சித்தாந்தம். பஞ்சசீலா கொள்கைகள் என்று சொல்லக்கூடியது எடுக்கப்பட்டது, பிரெஞ்சு புரட்சியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது. அது நம்முடைய பிரியாம்பிள் SSDR 3 SDR அது போனதிலே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதுதான் சித்தாந்தம். இதெல்லாம் நமக்கு நம்ம அரசியலமைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அடிப்படை சித்தாந்தங்கள். நாம் இப்போல்லாம் குடிமக்கள் ஆட்சி, குடிமக்கள் ஆட்சி, குடிமக்களால் ஆட்சி அமைக்கப்படுகிறது, அந்த ஆட்சி நிர்வாகம் செய்யப்படுகிறது. இது சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் இதை இந்தியா முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் நம்ம கொண்டாடுகின்றோம். இந்த விழாவானது 2 நிகழ்வுகளை கொண்டிருக்கிறது. ஒன்று வந்து பேப்பர்ஸ் வந்திருக்கு எங்களுக்கு, அந்த பேப்பர்ஸ் இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறாங்க. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடியரசு பற்றியும் சுதந்திரத்தை பற்றியும் அரசியலமைப்பு பற்றியும் அடிப்படை கடமைகளை பற்றி குயிஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அதை நீங்கள் ஐயா வந்து கேள்விகள் கேட்பார். நீங்கள் சரியான பதில் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு புத்தகங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்குது. நல்ல புத்தகங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. உங்களுக்கு பயனுள்ள புத்தகங்கள் இருக்குது. இதனுடைய நோக்கமே, இந்த கருத்தரங்கினுடைய நோக்கம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I welcome Dr. G.R. Senthil Kumar, Registrar TNOU, to facilitate our Chief Guest through S.S. Javahar IAS retired, former Principal Secretary to the Government of Tamil Nadu, Honorary Secretary IIPA TNRB Chennai. Thank you, sir. Now I welcome Dr. T. Ravimanikam, Chairperson, Faculty of Arts, TNOU, to facilitate our Registrar, Dr. G.R. Senthil Kumar. I request Dr. Arumugam, Organizing Secretary, SOPPA, to facilitate Dr. T. Ravimanikam, Chairperson, Faculty of Arts, TNOU. Thank you, sir. Now I welcome Dr. G.R. Senthil Kumar, Registrar TNOU, to deliver the presidential address. Sir, please. பெரும் மரியாதைக்குரிய முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி திரு ஜவஹர் அவர்களே, எமது பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவியல் புல முதல்வர் முனைவர் ரவிமாணிக்கம் அவர்களே, இந்த நிகழ்வினை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த பேராசிரியர் முனைவர் ஆறுமுகம் அவர்களே, எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் மூத்த பேராசிரியர் திரு சுப்பிரமணியன் அவர்களே, எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்கள், கௌரவ விரிவாளர்கள், சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பெருமைக்குரிய நமது இந்திய தாய்நாடு 77வது குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நமது தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் இந்தியன் ரிபப்ளிக் அட் 75 மைல்ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் அஹெட் என்ற தலைப்பில் ஒரு நிகழ்வினை, கருத்தரங்கினை இங்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கருத்தரங்கிற்கு வருகை புரிந்த உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26ஆம் தேதி நமது இந்திய நாடு அரசியலமைப்பு சட்டம் அமலுக்கு வந்தது. அதன் பின்னர் நமது இந்திய நாடு ஒரு சர்வ சுதந்திர நாடாக உருவெடுத்தது. அரசியலமைப்பு ஆட்சி
சமூக நீதி, சமத்துவம், சகோதரத்துவம் என்ற கொள்கையினை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் நிலவி வருகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பின் சிற்பி என அனைவராலும் போற்றப்படும் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் நினைவாகவும் இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த அனைவர்களையும் இன்றைய தினம் நாம் நினைத்து நன்றி கூறுவோம். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நமக்கு அடிப்படை உரிமைகளை பெற்று தந்தது. அதே சமயத்தில் சில கடமைகளையும் நமக்கு வலியுறுத்தியுள்ளது. நாட்டின் பாதுகாப்பு, நாட்டின் ஒற்றுமை, பொது சொத்துக்களை பாதுகாத்தல், சமத்துவம், சமூக நீதி, சகோதரத்துவம் இப்படியான கடமைகளும் நமக்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கடந்த 75 ஆண்டுகளாக நமது திருநாடு பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து வந்தது. இவ்வாறு பல சோதனைகளை சந்தித்த பொழுதும் நம் நாடு அளப்பரிய சாதனைகளை செய்துள்ளது என்பதையும் நாம் பெருமையுடன் நினைவு கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக நம் நாடு இன்றைக்கு உலகளவில் மிகவும் தலைசிறந்த மிக முக்கியமான நாடாக உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால் அறிவியல், தொழில்நுட்பம், தகவல் தொடர்பு, வான்வெளி ஆராய்ச்சி, சிறந்த நிர்வாகத்தை வழங்குதல் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் இன்று முக்கிய நாடாக இந்தியா திகழ்ந்து வருகிறது. நமது நாட்டின் எரிசக்தி, விஞ்ஞான வளர்ச்சி மற்றும் நம் இளைஞர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக திறன் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா போன்ற திறன் அடிப்படை தொழில்நுட்பங்கள் மூலமும் நம் நாடு தற்சார்பு நாடாக மாறிக்கொண்டு வருகிறது. இதற்கெல்லாம் முக்கிய காரணமாக இளைஞர்களின் அறிவாற்றலும் அவர்களின் பங்கும் பெரிதாக கருதப்படுகிறது. எனவே இந்தியாவில் வாழும் அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே நாம் நன்றி சொல்வோமாக. நம்மை மிகவும் பெருமைப்பட வைத்தது சந்திராயன் விண்வெளி திட்டம். இந்த சந்திராயன் விண்வெளி திட்டத்தின் மூலம் இந்த உலகத்தில் நாம் ஏழ்மை நாடு என்ற நிலையை மாற்றி அறிவாளி நாடு என்ற உணர்வை நமக்கு அனைவருக்கும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. எனவே அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நமது நன்றியினை தெரிவித்து நினைவு கூறுவோம். இந்த வளர்ச்சி பயணத்தில் பல்கலைக்கழகங்களும் சிறப்பாக செயல்படுகின்றன. பல்கலைக்கழகங்கள் ஏதோ பட்டங்கள் வழங்கும் ஒரு நிலையமாக மட்டும் எண்ணிவிடக்கூடாது. பல்கலைக்கழகங்கள் இந்த நாட்டின் அடிப்படை வசதி கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. அதே சமயத்தில் இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் நாட்டின் சட்டத்திட்டங்களின் அடிப்படை உரிமைகளை முன்னிறுத்தி மாணவர்களை வழிநடத்தி வருகின்றது. அந்த வரிசையிலே தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் தனது செயல்பாட்டை மிகவும் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது. தனித்துவமான பல்கலைக்கழகம் இந்த தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம். இந்த தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் தனது முதல் சுற்றிலே தனது திறமையை நிரூபித்து NAC அங்கீகாரத்தில் A+ என்பதை பெற்று இருக்கின்ற திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகங்களில் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகங்களில் இது 2ஆம் இடத்தை பெற்றது. இந்த பல்கலைக்கழகம் ஒரு தனி குறிக்கோளோடு செயல்படுகிறது. எல்லோருக்கும் எப்போதும் கல்வி என்ற தாரக மந்திரத்துடன் செயல்படுகிறது. நாட்டில் உள்ளவர்கள் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும், எந்த இடத்தில் இருந்தாலும், எந்த வயதில் இருந்தாலும், எந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கெல்லாம் தேடி சென்று கல்வியை வழங்குகிறது இந்த பல்கலைக்கழகம். இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படித்த மாணவர்கள் பலர் இன்றைக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியாக பல உயரத்துக்கு உயர்ந்து உள்ளார்கள். பல மாணவர்களின் கல்வி அறிவியை கொடுத்த பிறகு அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரமே மாறியுள்ளது. இந்த பல்கலைக்கழகம் தொடர்ந்து அதற்காக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. மாணவ நண்பர்களே, அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. என நம்ம இன்றைக்கி கிடைக்க முடியாத ஒரு அரிதான ஒரு முத்து ஒன்று இங்கே நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. ஒரு நிர்வாகத்தில் மட்டும் அவர் சிறந்தவர் அல்ல, ஒரு பாலிட்டிக்ஸ் மேட்டரில் மட்டும் சிறந்தவங்க இல்லை. நீங்கள் இப்போ சாரை எந்த வகையில் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணுன்னா, ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்க, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க. பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும். அது என்னது? இன்டர்வியூ. அந்த இன்டர்வியூ எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு
3 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. 2 ஸ்டேஜ் நம்ம நல்லா பாஸ் பண்ணிவிடுவோம். அந்த 3rd ஸ்டேஜில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுவோம். நம்ம பர்சனாலிட்டி எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறது, என்ன மாதிரி கேள்வி வரும், அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும், அது ஒன் வேர்டு ஆன்சர் எப்படி கொடுக்கணும், கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எப்படி கொடுக்கணும், எப்படி அந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும், அந்த விஷயம்லாம் இந்த வரைக்கும் நமக்கு கேள்விப்பட்டதே இல்லை. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எக்ஸாமில் எப்படி கொஷின் வரும், நம்ம எப்படி பாஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம். ஸோ ஒரு இன்டர்வியூவில் எப்படி பாஸ் பண்ணுறதுன்றதை நீங்கள் தயவு செஞ்சு நம்ம சாரை யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்க. சார் வந்து இன்றைக்கி கூட வந்து ஒரு இன்டர்வியூ யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ நடந்துகிட்டு இருக்குது. அந்த இன்டர்வியூவில் ஒருத்தருக்கு டவுட் வந்து அதை கேட்டு அவர் என்ன கொஷின் வரும், எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னு அவர் சார்கிட்ட கேட்டு சார் சொன்னதை வச்சு அங்கே நல்லா இம்ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா பெஸ்ட்டாக இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறார். அந்த கரண்ட் மேட்டர்ஸை எப்படி டீல் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நீங்கள் சார்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிங்க. அப்புறம் மாணவ நண்பர்களே, உங்களுக்கெல்லாம் சமூக பொறுப்பு இருக்குது. நீங்கள் தான் வருங்கால இந்தியா. உங்களுடைய நேர்மை, நாட்டுப்பற்று, கடின உழைப்பு, இதை வைத்து நம்மளுடைய இந்திய நாடு மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் என வேண்டி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்திய குடியரசு பற்றியும் இந்திய குடியரசினுடைய சிறப்பு நிலைகளை பற்றியும் நம் இந்தியா நாம் அடைந்த வளர்ச்சியை பற்றியும் மாணவ செல்வங்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய கடமைகள் என்ன என்பதை பற்றியும் நம்முடைய பல்கலைக்கழக பதிவாளர் அவர்கள் தெளிவாக உங்களுடைய உரையினார். நன்றி. காலத்தின் நலன் கருதியும் குறிப்பிட்ட 2 செக்மெண்ட்டு, ஒன்று பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், இன்னும் குயிஸ். நீங்கள் அடுத்த 2வது செக்மெண்ட்டு தயாராக இருங்க. கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கும் சரியான பதில் சொன்னதுக்கும் புத்தகங்களை பரிசாக பெறுவதும் தயாராக இருங்க. முதலாவதாக நாங்கள் சில பேப்பர்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பேப்பர் மட்டும் இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் ரிசர்ச் ஸ்காலர் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ முடித்த உடனே டீம் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணுங்கள், இல்லைனா அடுத்த இதுக்கு பண்ணிக்கலாம். செலக்டிவ் பேப்பர் மட்டும் தான் இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ண கூப்பிட்றோம். ப்ளீஸ். Good afternoon, everybody. I invite Mr. TNOU-SOPPA to present on challenges in Indian democracy. Hello. Good afternoon, all of you. Myself, TNOU-SOPPA. I am from Kakti University, Warangal, Telangana. I am presenting a paper on challenges in Indian democracy. Some challenges are there. Some challenges are there like casteism, regionalism, internal security, and communalism. First of all, you have to know the meanings of those words. Casteism. Casteism means what? Casteism means based on caste, some grabbing the power in elections, and through caste, influencing the lower caste by upper caste, or rich class by poor class, like that. In casteism, some of things are there, like casteism perpetuates social divisions and inequality and hindering equal participation in democratic processes, which means casteism deals with the only theme is caste. The caste is the supreme, nothing is above on that. The casteism in political participation or in the election, which involves political participation deals with the political rights. Political rights, what are political rights? Political rights means what? Political rights are the rights which people participating in the elections and
contesting and holding the offices. Holding the offices means like contesting in the panchayat elections and elected as a sarpanch. Sarpanch is the first person of the village. He is the president, like that. And communalism. Communalism means both the concepts, which means both religion and ethnicity. Religion means religions like Hindu, Muslim, Christianity, and the ethnicity means the for suppose if you take one region, the region which having some distinctive features, those regions were called as a ethnic states or ethnic regions. Ethnicity which involves race, color, culture, and like so. Next, communalism driven by religious ethnic identities contrasts India's historical pluralism with colonial legacies and post-independence tensions. And communalism also plays a very crucial role in the Indian democracy and elections. Based on the religion also, the elections are going on like rightist, leftist. And another theme was regionalism. Regionalism, mainly the regionalism was established after the Indian emergency time. The Indian emergency was imposed between 1975 to 1977 during the prime ministership of Indira Gandhi. Later that the regions got importance, which importance was drawn by the center. Center means union government. Union government dealing or having power on state governments and dominance status of the Congress party. Only one party is ruling overall India. No regional parties are found then. After that, 1977 onwards, some regional parties were evolved in Tamil Nadu DMK and West Bengal Trinamool Congress, National People's Party, and so on. The parties' identities were emerged for their language and their region. Through the region perspectives, the regionalism will rise. Like example, Andhra Pradesh, NTR, charismatic powers, like that. And border security force. Border security force also one of the challenge nowadays for the security or safety of India. In the border security force established for border vigilance, conducts patrolling, anti-smuggling and counter-insurgency in military zones, like so on. Thank you. Sir. Are you thinking that it's a positive sign for developing our India is going to become a developed country? So you know that a lot of minority people, those who are not in Tamil Nadu, you know, very peculiar. Those who are having a highest office in Tamil Nadu never be a majority community. Always minority. Either past yeah. So in such a case, if other states also, if following the status of Tamil Nadu, what is your suggestion or recommendation? What kind of awareness should be given to the
people to make our inclusive politics or inclusive electoral system in India. So if other states also follow this kind of mechanism. If other states also following like Tamil Nadu's state's machinery, their states will also developed in a proper manner. I don't think so. Sorry, sir. Comparatively, in Andhra Pradesh, Sir. really communal politics. Yes, sir. Either Reddy or Nandi. Yes, yes, sir. It's a two faction, only can become a member of the highest Yes, office. yes, yes. Even though there will be a charismatic leader, Yes. even a city star, Yes, sir. they also failed. What is the reason behind it? First of all, a lot of literacy, also education among the peoples and participation in the elections during the elections time. That ethnocentrism is very high. Yes, sir. How you can mitigate such kind of ethnocentrism? In a country like India, we are the very largest democracy in the world. Yes, yes, sir. So we must be a model to Yes. other democracies. So what's being a part of Andhra Pradesh? Sir, don't have. Okay, good. Thanks. I request Mr. TNOU-SOPPA, G, PG student, the preamble, India's constitutional DNA. Sir? Jamia Millia University. Sir. New Delhi. அகத்தில் குடியிருக்கும் அன்னை தமிழுக்கும் அரங்கில் கூடியிருக்கும் அவையோர் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பும் வணக்கம். I am TNOU-SOPPA from Jamia Millia University. I am residing from Erode. நான் பைலிங்குவலாகவே பேசிடுறேன். என்னோட டாபிக் வந்துட்டு preamble the India's constitutional DNA. என்னோட ஸ்டடி வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, கான்ஸ்டியூஷன் எப்போ ஆரம்பித்தேன், கான்ஸ்டியூஷனை கொண்டு வரதுக்கு என்னென்ன பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் விச் மீன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் அசம்பிளி என்னென்ன பண்ணாங்க, அங்கேருந்து ப்ரியாம்பிள் என்னென்ன பண்ணுது, என்னோட சப்தீம் வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ தட் ப்ரியாம்பிள் எந்த வகையில் இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனல் டிஎன்ஏ இருக்குது அப்படிங்கிற ஸ்டடி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். First, constitutional identity. First, it is enacted in 1950, January 26. First, Constituent Assembly பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதில் மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அதில் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனை வந்துட்டு அம்பேத்கர் தலைமையில் எல்லாமே பண்ணாங்க. அப்போது அவர் வந்துட்டு 1948 26 நவம்பரை வச்சு தான் வந்து எல்லாருமே வந்து ப்ரியாம்பிளை வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் அது வந்துட்டு சேலண்ட் ஃபீச்சர்ஸை வந்துட்டு எல்லாமே சேர்த்துன மாதிரி இருக்கும். சார் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டாங்க, சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் அந்த மாதிரி நிறைய சேலண்ட் ஃபீச்சர்ஸை வந்துட்டு ப்ரியாம்பிள்லேயே நம்ம வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சேலண்ட் ஃபீச்சர்ஸில் திஸ் இஸ் த ஹோல் சேலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். சேலண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ப்ரியாம்பிள் கூட எந்தெந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒன்று சேர்ந்து போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன்.
First, this is the preamble of India. We, the people of India, having solemnly resolved in constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. In the line la டிஎம் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறவர் சென்னைக்காரர் தான். அவர் வந்துட்டு வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. அதில் ப்ரியாம்பிளை பற்றி நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸை டீகோட் பண்ணியிருப்பார். அதில் ப்ரியாம்பிளை பற்றி அவர் குறிப்பிடும்போது இதில் இருக்க அந்த ஹைலைட்டட் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அம்பேத்கரோட ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்காரு. ஃப்ரம் ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நேரு சப்மிட் பண்ண அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் 1946 இருந்து தான் வந்துட்டு ப்ரியாம்பிளை பற்றின அந்த தாட்ஸ் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட வந்துச்சு. ப்ரியாம்பிள்னு சொல்ல முடியாது, கான்ஸ்டியூஷனை பற்றி தாட்ஸ் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட வந்துச்சு. கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில் ஜவஹர்லால் நேரு சப்மிட் பண்ண ரெசல்யூஷனுக்கு பேர் தான் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன். அதில் இந்தியாவோட கமிட்மெண்ட் எதை பற்றி அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ், ஈக்குவாலிட்டி, டெமோக்ரஸி அண்ட் சாவர்னிட்டியை பற்றின இந்தியாவோட கமிட்மெண்ட்டை நம்ம அதிலேயே வந்துட்டு சொல்லியிருப்பார் நேரு. நெக்ஸ்ட் ப்ரியாம்பிளுக்கு சில குளோபல் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அமெரிக்கன் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ்லேருந்து லிபர்ட்டியை பற்றின ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். அடுத்து ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் அதிலிருந்து டெமோக்ராட்டிக் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்துட்டு அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம எடுத்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன்லேருந்து லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இந்த 3 வார்த்தையுமே வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன்லேருந்து எடுத்தது. நெக்ஸ்ட் இட் அடாப்டட் டு த கொலோனியல் பாஸ்ட் அண்ட் த கான்டெம்பரரி ரிலவன்ஸ் பீரியட். அடுத்து ஃபிலாசபிக்கல் தாட்ஸ். நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் ப்ரியாம்பலில் காந்தியன் பிரின்சிபல்ஸை வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. டிக்னிட்டி, கிராஸ் ரூட்ஸ் லெவல் டெமோக்ரஸி அதெல்லாம் வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன்லேயே இருக்குது. அதை நம்ம ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அப்படிங்கிற இதுலேயும் செக்யூலரிசம் அப்படிங்கிற வேர்டு கீழையும் நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம். அடுத்து கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி டிபேட்ஸ்லேருந்து ஒரு சில ப்ரியாம்பலுக்கான வேர்ட்ஸை வந்துட்டு நம்ம எடுத்திருக்காங்க. அதோட அவுட்கமாக வந்துட்டு பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இருக்க அந்த லாஸ்ட் லைன் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அஷ்யூரிங் த டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல், இந்த பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்துட்டு எடுத்தது நம்ம அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன், காந்தியன் பிரின்சிபல்ஸ், காந்தியன் ஐடியாலஜிஸ், நெக்ஸ்ட் மற்ற நாடுகளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்ததுனால இந்த பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்துட்டு அந்த டிஎம் கிருஷ்ணா வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற புக்கில் வந்துட்டு டீகோட் பண்ணியிருக்காரு. ப்ரியாம்பலும் சேலின் ஃபீச்சர்ஸும் எந்தெந்த வகையில் ஒத்துப்போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சாவரின், இந்த சாவரின் அப்படிங்கிறது இண்டிபெண்டன்ட் ஃபாரின் பாலிசி அண்ட் செல்ஃப் ரூல்ஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம சேலின் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து சோஷியலிஸ்ட் பிரின்சிபல், இது வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்ட் 4 ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் டிபிஎஸ்பியில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு செக்யூலர், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். செக்யூலர் அப்படிங்கிறது நம்ம மொத்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுமே பார்க்க முடியாது, அதில் கல்ச்சுரல் ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ஆர்டிகல் 25 to 28 இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு டெமோக்ராட்டிக், நம்ம இந்தியா வந்துட்டு பார்லிமெண்ட் டெமோக்ரஸியை ஃபாலோ பண்ணுறோம். அண்டு யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் 18 இயர்ஸ் ஆனாவே வந்துட்டு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக், இட் ஹேஸ் ஏ எலெக்டட் பிரசிடென்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஜஸ்டிஸ் வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் நம்ம ஆர்டிகல் 14 ஆரம்பிக்குது, அது ஜஸ்டிஸில் ஃபாலோ பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் டிபிஎஸ்பிலையுமே வந்துட்டு ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் 39D வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க. அடுத்து ஈக்குவாலிட்டி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆர்டிகல் 14 and 14 to 16. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, நேஷ்னல் இன்டகிரேஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம அந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் பவர் செப்பரேஷனை வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டி கீழே பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஜுடிஷியல் இன்டர்பிரிட்டேஷன், ப்ரியாம்பிளுக்கு வந்துட்டு ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மூலிமா வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்கு. அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்லிமெண்ட்டில் பண்ணுறது, இது வந்துட்டு கோர்ட் மூலிமா கொண்டு வந்திருக்காங்க. பெருபாரி யூனியன் கேஸ் என்ன 1960, இதுதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கோர்ட்டில் வந்த கேஸ், சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்த கேஸ். இது வந்துட்டு ப்ரியாம்பிளை வந்துட்டு நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து இட் இஸ் இன்ட்ரடக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் தான், இட் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்தது தான் இந்த கேசவனந்த பாரதி கேஸ் தான் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான கேஸ். இது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, பெருபாரி யூனியன் கேஸை வந்துட்டு ஓவர் ரூல் பண்ண மாதிரி இட் இஸ் அ இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அடுத்து இட் இன்ட்ரடியூஸ் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்ட்ரைன். அடுத்து இந்த எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே சவுத் இந்தியாவிலேருந்து போன கேஸ். கர்நாடகாவோட சீஃப் மினிஸ்டர் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா.
இது மூலிமா வந்துட்டு செக்யூலரிசம், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் பவர் செப்பரேஷனை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. அடுத்து கைடிங் ரோல் ஆஃப் த ப்ரியாம்பிள், இட் இஸ் அ காம்பஸ். இந்த காம்பஸை வச்சு தான் நம்ம எந்த சைடு போகணும், எய்தர் லெஃப்ட் சைடு ஆர் ரைட் சைடு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ப்ரியாம்பிளை வச்சு தான் முடிவு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் அ லிவிங் சார்ட்டர். அது வந்துட்டு டைனமிக்காக வந்துட்டு எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்குது, ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் வந்துட்டு எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கான்டெம்பரரி டிபேட்ஸ். இந்த செக்யுலரிசம், இந்த வார்த்தையினால், இந்த செக்யுலரிசம், ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, இந்த 3 வார்த்தை தான் வந்துட்டு ப்ரியாம்பிளை நம்ம வந்துட்டு திருப்பி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதலை வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஜுடிஷியல் ரிலையன்ஸ். ஜுடிஷியல் ரிலையன்ஸ்னால் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 4 கேஸ், பெருபாரி யூனியன் கேஸ், கேசவனந்த பாரதி கேஸ், இன்னும் சில கேசஸ்லாம் இருக்குது. அந்த கேசஸ் படி ஜுடிஷியல் ரிலவன்ஸாகவும் இருக்குது. அடுத்து பப்ளிக் அண்ட் சிவில் சிவிக் எஜுகேஷன். ப்ரியாம்பிளை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு மக்களுக்கு இது இந்த நம்ம நாட்டுக்கு தேவை, நம்ம நாட்டுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஆஸ் எ கன்க்ளூஷன், இட் இஸ் அ philosophical declaration. நான் வந்துட்டு எடுக்கும் போதே ஒன்லி மைல்ஸ்டோன் தான் எடுத்திருக்கேன். சேலஞ்சஸ் ஹைட் எடுக்கலை. ஏன் அப்படின்னா அது வந்துட்டு கான்டெம்பரரியாக வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால் சேலஞ்சஸ் வந்துட்டு நான் எடுக்கலை. இதில் ஒரு சில ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ரெஃபரன்சஸ் என்னென்னா, நான் ஏற்கனவே கொடுத்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி TM கிருஷ்ணா புக், பொம்மை கேஸ் அண்ட் எல்லா கேசஸுமே நான் இதில் சைட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லா கேசஸ் அண்ட் புக்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே சைட் இன்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்கேன். இதில் இந்த பேஜில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், ஆஸ் அ ஃபைனல் நோட், இன் எவ்ரி வேர்ட் ஆஃப் த ப்ரியாம்பிள் லைஸ் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் டெமோக்ரஸி. தேங்க்யூ. பட் அந்த நீங்கள் அந்த 3 வார்த்தைகளை விட்டுட்டு ரைட், இந்த ரத்தோர் ஆகாஷ் சிங் 2020 அம்பேத்கர்ஸ் ப்ரியாம்பிள் சீக்ரெட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியா, இந்த புக்கில் வந்துட்டு அந்த ஹைலைட்டட் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு எல்லாமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ரைட், ஐ வில் சி. அந்த வார்த்தைகளை நம்ம 42nd அமெண்ட்மெண்ட்டில் எடுத்திருந்தா கூட மீதி அந்த ஈக்குவாலிட்டி, ஜஸ்டிஸ், லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அவர் கொடுத்த டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்துட்டு அம்பேத்கர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார். அப்போது இருந்ததில் நமக்கு இது தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருக்கலாம். இருந்தபோதும் வந்துட்டு அந்த கான்டெம்பரரியாக வந்துட்டு நமக்கு நிறைய சிக்கல் வந்தபோது ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தால் தான் அடுத்து நம்ம வந்துட்டு அந்த டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறதையும் ரிபப்ளிக் அப்படிங்கிறதையும் கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால 42nd அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. தேங்க்யூ சார். Ms. Sona Shri, she'll be presenting on fraternity under strain, majoritarianism and minority marginalization. So, good afternoon everyone. Myself Sona Shri from Hindustan Institute of Technology and Science, and today my paper is titled Fraternity Under Strain, Majoritarianism versus Marginalized Minorities.
So this topic is especially relevant on Republic Day as it reflects the true spirit of our Constitution. Fraternity is one of the core values alongside justice, liberty, and equality in the preamble. Fraternity means a sense of brotherhood among all the citizens with mutual respect and equal belongings. Dr. B.R. Ambedkar stated that without fraternity, liberty and equality is just a deep coat of paint. This highlights that fraternity is the foundation of a healthy democracy. In the recent times, fraternity in India has come under a strain due to the rise of majoritarianism. Majoritarianism occurs when the numerical majority dominates political power and sidelines the minority voices. While majority rule is a part of democracy, it becomes dangerous when it ignores the constitutional values. Ambedkar reminded us that democracy is not merely a form of government, it is a primary mode of associated living. This means democracy must ensure respect and cooperation among all communities. The Indian Constitution provides safeguards to protect minorities and promote fraternity. Article 14 and 15 provides equality and non-discrimination to all the citizens, while Articles 25 to 30 protects the religious and cultural rights. However, in practice, identity-based politics and polarized narratives often weaken these protections. Media and social media often often intensifies divisions by spreading sensational and biased content. As a result, minorities face social exclusion, discrimination, and political underrepresentations. Communal polarization creates fear. In this context, democratic institutions have a crucial role to play. The judiciary must uphold legislature and executive must ensure inclusive governance. Civil society, media, and educational institutions must promote dialogue, tolerance, and constitutional values. Ambedkar gave us a timeless warning. The Constitution is only a mechanism. It is the people who work it. To conclude, fraternity is the most fragile yet the most essential value of the Indian democracy. On this Republic Day, we must remember that democracy cannot survive on numbers alone. It survives on dignity, respect, and equal belonging for all the citizens. Only by strengthening fraternity can we truly uphold the spirit of Indian Constitution. Thank you. Thank you, Sonasri. The next student, Nitish, the topic of the role of details in the politics in Tamil Nadu and overview. I think MCC, from MCC. Hindustan, sorry. Hello everyone. Due to inconvenience with my topic, I have to share all of my core values in my paper. I go by bilingual with the permission of the chair. Okay. I start with my topic, the role of Dalits in Tamil Nadu's electoral politics. I start with the words of Dr. B.R. Ambedkar. Though I was born as a Hindu untouchable, I shall not die as a Hindu. This was the quote which was given by him. And during the time of his death in 1956, he was not a Hindu untouchable. He was converted to Buddhism, during October, which was 56 days before. Actually, what is the meaning of the term Dalit? According to the words of Tho Paramasivam, a historian, the term Dalit means the true people of this land. ஆனால் வந்துட்டு இன்றைக்கி எல்லாருமே அப்படி தான் பார்க்குறோமா? அப்படி கிடையாது. Who created this partiality? A social hierarchical system which was existed within the Hindu system, which was created by the Hinduism, which was a religion which was existed before independence. The social hierarchy which was insisted by the Chaturvarna, which created 4 type of caste groups, which is Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Sudras. Today we are all speaking about the OBC consolidation, the OBC reservation, but the people and caste groups which are all known as the OBCs all comes under the Shudras. ஆனால் நம்ம எல்லாமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம்
நம்ம கீழேயும் ஒருத்தர் இருக்கான், அதனால் நம்ம அவனுக்கு மேலே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் இட் வாஸ் நாட் ஸோ இன் தி கேஸ் ஆஃப் இந்தியா சோஷியல் ஹைரார்கி. ஓகே, I have brought some data. The Dalit literacy rate in Indian state is still 66%, which is still lower than many caste groups in India. And the GER, the gross enrollment ratio of the Dalit or scheduled caste people in India in higher education is still less than 15%. நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. 15%, அதாவது 100-15 பேர் தான் ஹையர் எஜுகேஷன் they are pursuing. The literacy rate வந்து 66%, but the number of people who are pursuing higher education is still less than 15%. This was the actual problem here. And secondly, the lack of representation. In 2021 assembly election, there is only, out of 44 reserved constituencies in Tamil Nadu, the current ruling DMK government only won the 22 reserved constituencies. And the famous Dalit political party in Tamil Nadu, which is Vidudalai Sirthigal Katchi, which was consisted in 4 assembly seats, 2 in reserved and 2 in general, and won all of them, and lost in Vanur reserved constituency. Why I am stating this is, there is a myth that reserved கான்ஸ்டியன்சியில் ஒரு எஸ்சி கேண்டிடேட் மட்டும்தான் நிற்கணும், ஜென்ரல் கான்ஸ்டியன்சியில் எஸ்சி கேண்டிடேட் நிறுத்தி ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பர்செப்ஷன், ஒரு மித்தாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பத்துலேருந்தே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு. அது உண்மையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. வை? பிகாஸ் இஸ் Tamilnadu's total, out of Tamilnadu's total population, 20% of them were Dalits. Why? With excluding the votes of Dalits, you can't own a single constituency in Tamil Nadu. எந்த ஒரு தலித்தும் ஓட்டு போடாமல் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது எந்த கான்ஸ்டியூன்சியில், அது ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி, ரிசர்வ்டு கான்ஸ்டியூன்சியாக இருந்தாலும் சரி. வாட் கான்ஸ்டியூஷன் மேண்டேட் இட்ஸ் 43 reserved constituencies per 234 out of 234 assembly constituencies in Tamil Nadu. இப்போ 44 reserved constituencies, 44 Dalit people were representing the people of that particular assembly constituency. இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் மேண்டேட் பண்ணுது. வாட் அவர் எஃபர்ட் இஸ், எத்தனை ஜென்ரல் கான்ஸ்டியூன்சிஸில் பீப்புள் ஃப்ரம் எஸ்சி ஆர் கண்டஸ்டிங், எத்தனை ரிசர்வ்டு கான்ஸ்டியூன்சியில் ஜென்ரல் கேட்டகரி பீப்புள் ஆர் கன்சிஸ்டிங், அதில் எத்தனை பேர் ஜெயிக்கிறாங்க? திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் எக்ஸிஸ்டட் இன் தமிழ்நாடு. அண்ட் வி ஹாவ் டு ஸ்பீக் அபவுட் தி 103rd Constitutional Amendment Act, which providing the 10% reservation to the economically weaker sections, but they are born in the but they occupies the higher position in the social hierarchy, which was constructed by the Chadurvarna. What Tamil Nadu government is stating on this 103rd Constitutional Amendment Act is, out of 100, there is 95% of the population, in which more than 70% of the OBCs and 20% of CSCs, along with the STs and other minorities like Muslims and Christians, all come under the 69% of the total reservation, which was mandated by the Supreme Court of India. எல்லா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது, 50%க்கு மேலே ரிசர்வேஷன் போகக்கூடாது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 69% ரிசர்வேஷன். இது ரூல். மற்ற எந்த ஸ்டேட்லையுமே 50% மேலே கிடையாது. 69% இருக்கிற ஒரே ஒரு ஸ்டேட் தமிழ்நாடு மட்டும்தான். இது மேண்டேட் பண்ணது த ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஜெ ஜெயலலிதா வித் தி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் திராவிடர் கழகம் சீஃப் கி வீரமணி. அப்படி சோசியல் ஜஸ்டிஸுக்கு பேர் போன ஒரு ஸ்டேட்டில் தலித் ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லை. இப்போ நீங்கள் பிரசிடென்ட்ஸோட லிஸ்ட் எடுத்தீங்களேன், த ஃபர்ஸ்ட் தலித் பிரசிடென்ட்டே கேஆர் நாராயணன், விச் assumed his office in 1997. ராம்நாத் கோவிந்த் வாஸ் ஒன்லி நெக்ஸ்ட் டு ஹிம். 2017 வர 20 years later. நம்ம ரிப்பப்ளிக், இந்த டாப்பிக்கே வந்து ரிப்பப்ளிக் டே செமினார்ங்கிறதுனால நம்ம ரிப்பப்ளிக் 1950 நமக்கு கிடச்சிது. கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் பாஸ் இன் 1950 January 26. ஆனால் இத்தனை வருஷம் 2026 வந்ததுக்கு அப்புறமும் there are only 2 Dalit presidents. தமிழ்நாட்டில் எத்தனை தலித் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க? இல்லை இன்னைக்கு இருக்காங்களா? நான் வேணா நீங்கள் மேபி நீங்கள் திங்க் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லணுன்னா, தலித் பாலிட்டிக்ஸை பற்றி அதிகமாக பேசுகிற ஒரு நேஷனல் பார்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகுஜன் சமாஜ் பார்ட்டி, மாயாவதி வாசஸ் சீஃப்.
அவங்க 4 டைம் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. உண்மையிலேயே அவங்க 4 தடவை சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தாங்கன்னா இல்லை. ஃபஸ்ட்டு டைமில் 3 மாதம் தான் இருந்தாங்க, செகண்ட் டைமில் 1 வருஷம் தான் இருந்தாங்க. கடைசி டைம் மட்டும்தான் அவங்க ஃபுல் டைம் 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. மொத்தமே அவங்க 7 இயர்ஸ் தான் சீஃப் மினிஸ்டர், 4 டைம் சீஃப் மினிஸ்டர் கிடையாது. திஸ் வாஸ் தி ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் ஹியர். Okay, I think I'm taking too much of time. Is there any question to ask? Yes. Okay. தலித் லிட்ரஸி ரேட்டில் சொல்கிறீங்களா சார்? தலித் லிட்ரஸி ரேட்டாக இருந்தாலும் சரி, மற்ற எந்த ஒரு ரிஃபார்ம்ஸாக இருந்தாலும் சரி சார், ஒரு பாலிசி கொண்டு வர, இப்போ SC/ST அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க, அதாவது ஒரு மோட்டிவோட ஒரு பாலிசி வருது, ஆனால் அதில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கேப் இருக்குது. ஏன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கேப் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதுதான் அந்த அதாவது இம்பார்ஷியல் ரிசல்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம எஃபெக்டிவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் பாலிசி இருக்கணும். பாலிசி எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை அப்படின்னா பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்காது. தலித் எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும், ஆர்டிகல் 15(4) இருக்கட்டும், எல்லாமே தலித்ஸுக்கு ஃபேவராக எக்கச்சக்கமான ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது, எக்கச்சக்கமான ரூல்ஸ் இருக்குது, எக்கச்சக்கமான ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது. இப்போது ஒரு ரீசெண்ட் டேல முந்தா நேத்தோ கர்நாடகாவில் ஹானர் கில்லிங் அகேன்ஸ்டாக ஆக்ட் பாஸ் பண்ணிங்க. வாட் வாஸ் தி ரிசல்ட் இல்லை. அதுதான் சார் இங்கே பேப்பரில் பிரச்சனையாக பேசியிருக்கோம். There is a problem in policy implementation. அப்போ பாலிசிஸ் கரெக்டாக இருக்கணும், பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கேப் இருக்குது, ரெண்டுலேயுமே தப்பு இருக்குது, சரி பண்ணணும். There is a problem in both sides, from the government and the people. அதான் சொல்கிறோம். Thank you, Nitish. The next, Ravi Kiran, PG student from Tiruvallur Arts and Science College, Rasipuram. His topic, strengthening India's sustainable digital future by cyber security challenges, awareness and strategic response in 2025. First of all, good afternoon to one and all present here. Now I am going to present my title, Strengthening India's Sustainable Digital Future, Cybersecurity Awareness and Strategic Responses in 2025. It is based on real data. This presentation focuses on how cybersecurity has become a critical pillar of sustainable development in India, especially in the concept of science and technology. India's rapid digital transformation through initiatives such as Digital India, online banking, e-governance, and digital education has significantly contributed to national development. However, this expansion has also increased vulnerability to cyber threats. Cybersecurity is no longer a technical issue alone. It has become a digital, developmental, and governance challenge affecting sustainability, trust, and inclusiveness. Sustainable development in the digital age depends heavily on secure digital systems. Cybersecurity protects critical infrastructure, supports innovation, and ensures equitable access to digital services. Digital growth becomes unstable and affecting long-term development goals. According to recent reports, India experienced over
265 million cyber attacks in 2025. This includes malware attacks, phishing frauds, ransom incidents, and data breaches. The scale and sophistication of these threats highlights the urgent need for cyber preparedness and public awareness to ensure sustainable digital growth. This table shows sector-wise cyber incidents in India during 2025. The banking and financial sectors is the most affected, followed by government services and healthcare. These incidents that sectors initiate for sustainable development and increasing vulnerable to cyber threats. This figure visually represents the cyber incident distribution across major sectors. It clearly shows the dominance of cyber threat in banking and public service sectors, which directly impacts economic stability, governance, and public trust. Cybersecurity awareness in India has improved through initiatives like cybercrime helplines and police awareness programs. However, awareness levels remain uneven, especially in rural areas and among first-time digital users. Underreported of cybercrime due to fear and lack of knowledge continues to be serious concern. The Government of India has strengthened institutional mechanisms such as CERTIN and the Cybercrime Coordination Center. These institutions play a crucial role in cyber incident responses, reporting, and awareness creation. However, effective implementation and capacity building at grassroots level remain key challenges. Cyber insecurity directly affects sustainable development by causing economic losses and reducing public confidence in digital system. Marginalized and digitally illiterate populations are the most affected, winding the digital divide. Therefore, cybersecurity is essential for inclusive and sustainable development, digital development. This study recommends integrating cybersecurity education into formula, expanding community-based awareness programs, and strengthening public-private collaboration, capacity building at local level, and effective policy enforcement are essential to ensure long-term cyber reliance. In conclusion, cybersecurity must be viewed as a core component of sustainable development in India. Awareness, education, and governance reforms as important as technological solutions. A secure digital ecosystem will ensure that India's digital transformation remains inclusive, reliant, and sustainable. And final thank you. Once again, இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷில் சொன்னேன். ஸோ யாருக்கு வந்து தெரிஞ்சது தெரியல அப்படின்ட்டு தெரியல. ஸோ ஐ வில் வித் த பர்மிஷன் ஆஃப் டயஸ் ஐ யூஸ் தமிழ் லாங்குவேஜ். இந்த பேப்பர் எதுக்காக அப்படின்னா 2025 ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து நமக்கு நெட்டில் ரிலீஸ் ஆகுது. அதில் என்னென்னா இந்தியாவில் மட்டும் 265 மில்லியன் சைபர் த்ரெட் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஸோ இதுதான் அந்த ரிப்போர்ட்டோடைய எக்ஸாக்ட். ஸோ இதெல்லாம் நடக்க என்ன காரணம் அப்படின்ட்டு யாருக்காவது தெரியுமா? ஸோ வாட் இஸ் மீன் ஃபர்ஸ்ட் சைபர் கிரைம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு யாராவது சொல்ல முடியுமா ப்ளீஸ்? கேன் எனிஒன்? சரி, இப்போ யாரெல்லாம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க? யாரெல்லாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஸோ எல்லார் கையிலையும் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இருக்குது. அது எத்தனை பேர்கிட்ட செக்யூராக இருக்குன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? That's the correct answer. No one is secure from digital India. ஸோ நீங்கள் கம்யூனிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது எதுவுமே வந்து எண்ட் டு எண்ட் என்கிரிப்ஷன் இருக்குது அப்படின்ட்டு யாராவது நினைக்கிறீங்களா? இப்போ நானும்
அவரும் மட்டும் பேசுகிறது தான் என் டு என் என்கிரிப்ஷன். ஸோ இது டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் எங்கேயுமே கிடையாது. அப்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ லாஸ்ட் டைம் ஐ டேக் அன் இன்டர்ன்ஷிப் அட் சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட். அங்கே என்னென்னா, ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஃபோன்ஸை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபோனில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் வந்து மேஜர் கம்ப்ளைண்ட்டாக எனக்கு வந்து சொல்லப்பட்டது. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆப் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து 4 பர்மிஷன்ஸ் வந்து கேட்கும். யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னென்ன பர்மிஷன்ஸ் கேட்குது அப்படின்ட்டு? கேன் எனி ஒன் ஸ்டாண்ட் அண்ட் சே? Location next, contacts next, camera next, microphone. Okay, உங்களோட அதாவது ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து உங்களோட யூசேஜுக்காக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுற ஆப் எதுக்காக உங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணணும்? ஓகேங்களா? ஸோ கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ண தேவையில்லை. அந்த ஆப் மூலயமா ஒருத்தவங்க கிட்ட இருக்கிற கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் நான் அவங்களோட பர்மிஷனோட ஃபுல்லாகவே எடுக்கிறேன். இது எனக்கு சைபர் கிரைமில் வராது அப்படின்ட்டு ரீசண்டாக வாட்ஸ்அப்பே வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் நீங்கள் தான் இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இது வந்து எனக்கு சைபர் கிரைம் கிடையாது. ஆனால் அவனோட டேட்டா பேஸில் இது லீக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் 99% இருக்குது. அதை வந்து ரீசெண்டாக 2023 இந்த வல்னரபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சி அதை ஃபயர்வால் மூலிமா ப்ரொடக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி த்ரெட்ஸ் நடக்க முக்கியமான காரணம் யார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளோட கேர்லெஸ். அண்ட் இது எங்கெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா நாட் ஓன்லி இன் மேஜர் சிட்டிஸ், இது முக்கியமாக எங்கெங்கெல்லாம் ப்ளே ஆகுது அப்படின்னா ரூரல் ஏரியாஸில் இன்னமும் சைபர் கிரைம் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி பற்றியான அவேர்னஸ் சுத்தமாக கிடையாது. ஸோ அதை தான் இந்த டேட்டா வந்து நம்ம சொல்ல வரோம். இதில் இந்த எஜுகேஷன் அண்ட் இ காமர்ஸ் அப்படின்ற 2 இது இருக்கு இல்லையா. எஜுகேஷனில் எப்படி நமக்கு வந்து சைபர் கிரைம்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ். இப்போ யூடியூப்பில் நிறைய பேர் வந்து பார்ப்பீங்க, 9 rupees கட்டினா ஒர்க் ஷாப், அந்த ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கோர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஏர்ன் இன் லேக்ஸ் அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாமே நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணுறீங்க இல்லையா, அது எல்லாமே ஸ்கேம்ஸ். அதே போல் இந்த இ காமர்ஸ் அப்படின்றதும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பை அண்ட் செல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, ஃப்ரம் ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான், அது எல்லாமே செக்யூர்ட் அண்டு சர்வீஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு யாராவது பார்த்து வாங்குறீங்களா? எதெல்லாம் வந்து ஜென்யூன் ப்ராடக்ட்ஸ், எது வந்து ஃபேக் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுறோமா? நோ. ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போகிறோம், நமக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணுறோம், அது பை. ஆனால் அது ஃபேக்கா இல்லை ரியலா அப்படின்றத எப்போனாச்சும் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கோமா? ப்ராடக்ட்ஸுக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இல்லாமல் பண்ண முடியாது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸோ தீஸ் ஆர் த வேஸ். ஸோ இதில் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீசஸும் இதில் அதிகமாக இருக்குல்ல. இந்த கவர்மெண்ட் சர்வீசஸில் எப்படி இந்த சைபர் கிரைம்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியுமா? ஆல் ஆர் ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸ். முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எடுக்கணும்னா தாசில்தார் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட நம்ம போயிட்டு நின்று அவங்க கையால் சைன் பண்ணி வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டலாக கொண்டு வந்தாங்க நான் சைன்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இப்போ டிஎன் அப்படின்றத வந்து இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஃப்ரம் 2020 இருந்து டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் டிஜிட்டல் சைன்டு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்தது. இது எல்லாமே வந்து இ செக்டார்ஸில் இருக்குது. ஸோ ஒரு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அவங்க சைன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் தரணும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா? டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட்ஸ்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியுமா? 60 rupees. ஓகேவா? ஆனால் சில கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னா இதை வந்து நேரடியாக பார்த்து அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இது அங்கேருந்து எங்களுக்கு தெரிய வந்தது. கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ்க்கு வந்து 1000 and 2000s வாங்கிட்டு வித்தின் 5 minutes அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் அவங்க கைக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்றாங்க. இஸ் இட் பாசிபிள்? வித்தின் 5 minutes ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் எடுக்க முடியுமா? பட் இன் தமிழ்நாடு இன் சம் 3 or 4 districts வந்து நாங்கள் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம். அதில்
500க்கு மேலே கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸ் வந்து போலியாக சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் தான் இந்த கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் உள்ள வரதுக்கான காரணம். ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் இது என்ன பேப்பர், எதுக்காக இவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. இதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா, இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ்? ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்னன்னா, எல்லாருமே வந்து லிட்ரலி அவேராக இருக்கீங்களா இல்லை ப்ராக்டிக்கலி அவேராக இருக்கீங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது தான் இதுக்கான சொல்யூஷன் சார். வேறு ஏதாவது? தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ரவிகிரண். ஆக்சுவலாக சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி. ஓகேங்களா, ஃப்ரம் த ஸ்கூல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆஸ் பர் த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி படி பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் லிட்ரஸியை வந்து அமாங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் படிக்கும் போதே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவங்கள கொண்டு போகணும்னு சொல்கிறாங்க. அது அப்கமிங் இயர்ஸில் பார்ப்போம் சார். தேங்க்யூ ரவிகிரண். நெக்ஸ்ட் ஒன் சதீஷ் குமார், ரிசர்ச் ஸ்காலர், பிரசிடென்சி காலேஜ், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ். த டாபிக் ஆஃப் caste and inadequacy in political representation, analyzing social paradox in Tamil Nadu. Please come. Good evening to all. My topic is caste and inadequacy in political representation, analyzing social paradox in Tamil Nadu. நம்ம இப்போ இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா டெமோக்ரஸி வந்து நம்ம பற்றி பேசியிருக்கோம். டெமோக்ரஸியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து சமமான வாய்ப்பும் அவங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவமும் தரணும். அதுதான் ஒரு டெமோக்ரஸியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அது வந்து முழுமையாக இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இடஒதுக்கீடு இருக்குது, ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்குது. அது வந்து முழுமையாக அடைஞ்சிருக்கா அடையலையான்றது தான் என்னோடய ரிசர்ச்சில் நான் இது சொல்லப்படுறதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ்ட் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேதிக் பீரியட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதாவது 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து ஜாதி வந்து நம்மளோட சமூகத்தில் இருக்குது. இது வந்து முதல்ல வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா தொழிலின் அடிப்படையில் ஆரம்பிச்சது. அதாவது என்னென்ன வேலை செய்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ஜாதி அமைப்பு வர்ணா சிஸ்டம் வந்து ஆரம்பிச்சது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராமின்ஸு, சஸ்திரியாஸு, வைஷ்யாஸு, சூத்ராஸு. பிராமின்ஸ்னு யார் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீச்சர்ஸ், அதாவது குருக்கள் கோவிலில் வந்து அர்ச்சனை பண்ணுறது, குரு டீச்சர்ஸு, அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராமின்ஸ்னு வரைகிறது பார்த்துறாங்க. சத்யாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் அஃபிஷியல் ராஜா காலத்தில் வந்து மன்னராவோ படை வீரராவோ அவங்களா இருக்கிறவங்க வந்து சத்திரியர்கள்னாங்க. அப்புறம் வந்து வைஷ்யர் யாருன்னா வியாபாரம் பண்ணுறவங்க, அவங்கள வந்து வைஷ்யர்னாங்க. சூத்ராஸ் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் கீழே லேபர்ஸாக இருக்கவங்க, கூலி தொழிலாளிகள் இருந்தவங்கள அவங்கள வந்து சூத்ராஸ் சொல்லிட்டு அந்த வேதங்கள் வந்து வரையறைப்படுத்துச்சு. ஆனால் மனுஸ்மிருதிக்கு அப்புறம் காலப்போக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பிறப்பின் அடிப்படையிலேயே மாறிடுச்சு. இப்போ யார் எந்த குலத்தில் பிறக்கிறாங்களோ அவங்க அந்த தொழில் தான் பண்ணணும். இப்போது பூசாரியாக இருக்காருன்னா குருக்குலாக இருக்குன்னா அவங்க பசங்க வந்து குருக்குலாக தான் இருக்கணும். ராஜாவாக இருக்காருன்னா அவங்க பையன் ராஜாவாக தான் இருக்கணும். அதுமாதிரி வந்து தொழில் பிறப்பின் அடிப்படையில் வந்து கொண்டு வந்தது. இது வந்து ஒரு அப்புறம் காலகட்டத்தில் வந்து சாதிய தீண்டாமையாகவும் ஒடுக்குமுறை மக்களை வந்து ஒடுக்குமுறைக்கும் ஆளாக்கப்பட்டது. இப்போ வந்து இதில் வந்து மீண்டு வரத்துக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வேஷன் ஒன்று கொண்டு வராங்க. ரிசர்வேஷன் எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எந்த சாதியினால் கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்பிலையும் அதிகாரத்துலேயும் ஒடுக்குனாங்களோ மக்களை, அதே சாதியின் அடிப்படையில் அவங்கள மேலே தூக்கி வர்றதுக்கு தான் வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு. இப்போ வந்து இடஒதுக்கீடு பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து 3 விதத்தை கொடுக்கும். ஒன்று வந்து எஜுகேஷனில், இன்னொன்று வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில், இன்னொன்று வந்து பிரதிநிதித்துவம் அரசியலில் பங்கேற்கிறதுக்கு. இந்த 3மே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனி மனிதனுக்கு வந்து தேவையானது. ஒரு நம்மளோட ஒவ்வொருத்தர அடிப்படை வாழ்க்கையிலும் வந்து கல்வி முக்கியம். கல்வி இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு வேலைக்கு போக முடியும். நல்ல வேலை இருந்தால் தான் நம்மளோட லைஃப்பை வந்து ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக ஒரு சொகுசாக வாழ முடியும். அதாவது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம ரன் பண்ண முடியும். அதாவது அதிகாரம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒடுக்குமுறைக்கும் இன்னமும் வந்து சில நம்மளை வந்து கீழே தள்ளுறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதிகாரம் இல்லாத மக்களில் வந்து மேபி அடிமைகளுக்குள்ள சொல்லலாம். ஏன்னா ஒருத்தனுக்கு அதிகாரம் இருந்தால் தான் அவனுக்கு என்ன தேவையோ அவனால் கேட்டு பெற முடியும், அவனுக்கு என்ன செய்ய முடியும்.
இப்போ இது வந்து இப்போ பொலிட்டிக்கலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு தேவை. ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் வந்து இடஒதுக்கீடு தேவை. இந்த கம்யூனிட்டி இடஒதுக்கீடு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவிலே வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் தராங்க. ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிஸ் வந்து 1921 வந்து கம்யூனல் ஜீவோ போட்டு அமுல்படுத்துகிறாங்க. இது வந்து நான் பிராமின்ஸில் வந்து நிறைய பேர் வரணும். ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராமின்ஸ் மட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பீரியடில் வந்து ரொம்பவும் வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்லையும் அவங்க தான் முக்கியமான போஸ்டிங்கில் வந்து அவங்க தான் இருந்தாங்க. அதனால் வந்து அந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிஸ் வந்து கொண்டு வருது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 71 வந்து கருணாநிதி பீரியடில் வந்து 49% அதிகரிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எம்ஜிஆர் பீரியடில் வந்து 50% ஆகுது. அப்புறம் ஜெயலலிதா பீரியடில் வந்து 69% மாறுது. அதை வந்து செக்யூர் பண்ணுறாங்க, 9th ஷெட்யூலில் வச்சு அதை செக்யூர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா 50%க்கு மேலே தாண்டக்கூடாது கான்ஸ்டியூஷன் படி. அதை வந்து 69 ஆக்கி இது கொடுக்குறாங்க. இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனைனா இந்த 69% இருந்தும் கூட அதை வந்து முழுமையாக வந்து மக்களை போய் சென்றடைதானா அது கிடையாது. ஏன்னா வந்து இந்த டேட்டாஸ்லாம் வச்சு எப்படி இந்த 69% கொடுக்குறாங்கன்னா 1931 பிரிட்டிஷ் பீரியடில் கொண்டு வந்த சென்சஸ் கேஸ்ட் சென்சஸை வச்சு தான் இந்த இடஒதுக்கீடை வந்து அமுல்படுத்துகிறாங்க. அப்போ இருந்த மக்கள் தொகை வேறு, இப்போ இருக்கிற மக்கள் தொகை வேறு. இப்போ நம்ம மக்கள் தொகை வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 கோடி, தமிழ்நாடு மக்கள் தொகை 8 கோடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்குமே வந்து போதிய பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கல. இப்போ இந்த கேஸ்ட் பேஸ்ட் சென்சஸ் வந்து எதுக்கு தேவைன்னா ஒவ்வொரு கேஸ்ட்டும் வந்து எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரதிநிதித்துவம் வந்து தரணும் அரசியலில். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா தலித் கம்யூனிட்டி மொத்தம் 76 தலித் கம்யூனிட்டி இருக்குது. இதில் வந்து மேஜராக இருக்கிற தலித் கம்யூனிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா பரையர் கம்யூனிட்டி. அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா 20% இருக்காங்க. பரையர் கம்யூனிட்டி மட்டுமே ஆல்மோஸ்ட் 20% இருக்காங்க. மற்ற கம்யூனிட்டிலாம் எவ்வளோ பர்சன்ட் வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மேஜர் கம்யூனிட்டி வந்து என்னென்னா வன்னியர் கம்யூனிட்டி. இவங்க ரெண்டுமே பேர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இடஒதுக்கீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்சிக்கு வந்து 18% தான் கொடுக்குறாங்க. மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ் வந்து 20%, பேக்வர்ட் கிளாஸுக்கு 30%. இப்படி பார்த்திங்கன்னா இப்போ எஸ்சிக்கு வந்து 18% ஆனால் அவங்க பாப்புலேஷன் வந்து 20%, 2% அவங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது. இப்போ இந்த கேஸ்ட் பேஸ்ட் சென்சாஸ் வச்சு நம்ம எடுக்கும் போதோ அவங்களுக்கு போதிய வந்து பிரதிநிதித்துவம் நம்ம அளிக்க முடியும். இப்போ இந்த ரிசர்வேஷனில் இருக்க என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பொலிட்டிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் தான். பொலிட்டிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் யாருக்குன்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட வேலையே வந்து என்னென்னா இப்போ பிரிட்டிஷ் பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி ஏற்றுருவாங்க. இந்து முஸ்லீம் சண்டை பிரச்சனை வச்சு அவங்க வந்து ரூல் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ரூலிங்க்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது, இவங்களுக்குள்ளே சண்டை இருந்தால் தான் நம்மளால் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வரும்போது அந்த டிவைடிங் ரூல் பாலிசி எடுத்துருவாங்க. இது இப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ்ட் சிஸ்டம், கேஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகளை இது பண்ணிவிட்டு அதை இது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மெயின் ஸ்ட்ரீம் பார்ட்டி இப்போ தலித் ஓட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 20% இருக்குது. இப்போ தலித் கம்யூனிட்டியில் என்ன பிரச்சனை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இல்லை. இப்போ விசிகே இருக்கலாம், ஆனால் வந்து விசிகே மட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களாண்ட வந்து இந்த பார்கெனிங் அந்த நெகோசியேஷன் பவர் கிடையாது. இப்போ வந்து பிஎம்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டாளி மக்கள் அவங்களால வந்து ஒரு 20 சீட் வந்து எந்த ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் பார்ட்டிக்கிட்ட ஈஸியாக கேட்டு வாங்க முடியும். ஆனால் வந்து விசிகாவில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீட்ஸ் வாங்க முடியாது. அவங்களுக்கு தரத்து வந்து 5, 6 இல்லைனா ஒரு 10 சீட்டுக்குள்ளேயே தான் தந்துடுவாங்க. ஏன்னா 2 பேருமே ஈக்குவல் லெவலில் பார்ட்டி தான், பாப்புலேஷன் வைஸ் 2மே ஈக்குவல் லெவலில் தான் இருக்காங்க. ஆனால் இருந்தாலும் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இருக்காங்க. இப்போ பிஎம்கே ஓட் போட சொன்னால் அந்த வன்னியர் கம்யூனிட்டி மக்கள் அவங்களுக்கு அப்படியே அந்த ஓட்டு அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஆனால் வந்து விசிகே எடுத்திங்கன்னா அப்படி கிடையாது. விசிகே தலித் மக்களோட கம்யூனிட்டியில் என்ன பிரச்சனைனா அவங்க வந்து லீடர்ஷிப் பார்ப்பாங்க. ஒன்று டிஎம்கேக்கு போட்டாங்கன்னா டிஎம்கேக்கு தான் போடுவாங்க, இல்லை ஏடிஎம்கேக்கு போட்டாங்கன்னா ஏடிஎம்கேக்கு தான் போடுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு மெயின் இந்த ரோல் வந்து ப்ளே ஆகும். ரெண்டாவது வந்து என்ன ப்ளே ஆகும்னா அவங்க வந்து பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கிறதுனால ஃப்ரீபீஸ் இலவசங்கள் வந்து கொடுக்கறதுனால இலவசங்கள் யார் நிறைய தராங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஓட்டு போடுவாங்க. இது 2 பிரச்சனையினால வந்து ஒரு தலித் கம்யூனிட்டியால் வந்து ஒரு மேஜர் ரோலை வந்து ப்ளே பண்ண முடியாதனால அவங்களால இன்னும் வந்து பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனும் வந்து கிடைக்கல. இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து எப்படி அவேர்னஸ் மக்கள் இனிஷியேட் எடுக்கணும். ரெண்டாவது வந்து கவர்மெண்ட் பாலிசி கொண்டு வரும்போதோ இப்போ வந்து கேஸ்ட் பேஸ்ட் சென்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா எடுத்தாச்சு, தெலுங்கானா எடுத்தாச்சு, பீகாரும் எடுத்தாச்சு. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் எடுக்காதனால அது வந்து இன்னமும் அந்த கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இப்போ இதில் என்ன விஷயம் கடைசியாக என்னென்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கன்க்ளூஷன் என்னென்னா கேஸ்ட் பேஸ்ட் சென்சஸ் வந்து ஆள் எவ்வளோ கவுண்ட் இருக்காங்களோ பாப்புலேஷனு அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்தா தான் அந்த ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அந்த ரெப்ரசன்டேஷன். இதுவரைக்கு காரணமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கவங்களாம் மேலே தூக்கி விடுறது தான். இப்போ அது கொடுத்து பயன் இல்லாமல் போகிறதுக்கு கொடுக்குறத கரெக்டாக பங்கிட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க மேலே வருவாங்கன்றது தான் இது கான்செப்ட். தேங்க்யூ.
இல்லை ஒரே ஸ்டேஜ் நீங்கள் வந்து கம்யூனிட்டியாக கட்சியாக பார்க்காதீங்க, பாப்புலேஷன் வைஸ் பாருங்கள். பிஎம்கேவும் 20% தான். கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் பெரிய சமூகம் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பெரிய கம்யூனிட்டி வந்து ஒன்று வந்து வன்னியரும், இன்னொரு கம்யூனிட்டி வந்து பறையர் கம்யூனிட்டி தான். இப்போ அவங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக ஆக முடியுது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சங்கமாக இருந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக ஒரே இது கீழே இருக்காங்க. ஆனால் வந்து தலித்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி கிடையாது. சவுத் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் பாண்டியன் இருப்பார், இன்னும் கிருஷ்ணசாமி இருக்காரு. இவங்க மாதிரி தனியாக இருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ளே பார்த்தா ஒரு கம்யூனிட்டி வராது. ஆனால் வந்து பிஎம்கே வன்னியர் மற்ற சமூகத்தெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு 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 ஆர்கனைஸாக வருவாங்க. இவங்களால் அப்படி வர முடியல. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அதை சொன்னது, எப்போயுமே வந்து அந்த லீடர்ஷிப் பார்ப்பாங்க. யார் அந்த கரிஸ்மெட்டிக் லீடர்ஸ், எம்ஜிஆர்னா எம்ஜிஆர் ஓட்டு போகிற இன்னும் இருக்குங்க, இரட்டலை பார்க்குறது, சிம்பிள் போகிறது, உதயசூரியன் போகிறது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு எத்தவொடனே அவங்க வந்து பார்க்குறது. இப்போ கூட ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்தனால தலித் விசிகே ஓடி விஜய்க்கு தான் போவோன்றாங்க. அந்த செலிப்ரிட்டி மூடு அதுதான் பார்ப்பாங்க. இன்னமும் அவங்க வந்து அவேர்னஸ் ஆகலை, அந்த கிடைக்கல. அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் கிடச்சிருந்தாலும் அந்த அவேர்னஸ் இன்னும் அவங்களுக்கு கிடைக்கல. அந்த அவேர்னஸ் இருக்கும் போது அவங்க ஒரு ஆர்கனைஸாக வரும் மொத்தம் நீங்கள் சொன்ன மொத்தம் 44 சீட்டு தான் இருக்குது. இந்த 44 சீட்டு அவங்களால வாங்க முடியுமா? மெயின் ஸ்ட்ரீம் தான் வாங்கும். ஒன்று டிஎம்கே வாங்கும், இல்லை ஏடிஎம்கே வாங்கும். இப்போ விசிகே வந்து தனியாக நின்று 44 சீட் அடிக்குமா? வாய்ப்பே இல்லை. அதுதான் இங்கே பிரச்சனை. இல்லை, எஜுகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக அதை சால்வ் பண்ணவே பண்ணாது. எஜுகேஷன் வந்து சால்வ் பண்ணாது. ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, புக்கை திறந்தோடனே ஸ்கூலில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் புக்கை திறந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு லைன் என்ன தான் போட்டிருக்கோம்? தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல், தீண்டாமை ஒரு பெருங்குற்றம், தீண்டாமை ஒரு மனித தன்மையற்ற செயல்னு வரும். அதை படிச்சு தான் எல்லாமே தீண்டாமை பார்க்குறாங்க. எல்லா இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கம்யூனிட்டி கேட்பாங்க இருக்குங்களா? எஜுகேஷன் ஒரு பொழுதும் வந்து அது மாற்றவே மாற்றாது. எஜுகேஷன் நம்ம ஊர் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அது அறிவாளியாக்காது, முட்டாளாக தான் ஆக்கும். தேங்க்யூ சதீஷ்குமார். அண்ட் தென் எல்லாம் அவர் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஜுகேஷனோ இல்லை மற்ற இனிஷியேட்டிவ்ஸோ இல்லை வந்து ஃப்ரீ ஃபீஸோ வந்து என்ன பண்ணாதுங்க, சொசைட்டிலேருந்து கேஸ்ட் ஃபீஸை ஒழிக்காது. அதுக்கான ஒரே வழி பார்த்தீங்க அப்படின்னா த கவர்மெண்ட் ஷுட் எராடிகேட். அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த எஸ்சி எஸ்டிங்கிற கான்செப்டே எடுக்கணும். ஓகேங்களா? அது ஒரு அங்கே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு செக்ஷனே தூக்கணும். அப்படி தூக்கும் போது தான் என்னங்க ஆகும், அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளிமெண்ட் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கன்க்ளூஷன். தேங்க்யூ சதீஷ்குமார் சார். த நெக்ஸ்ட் ஒன் the next Yuvan Sri, okay, Hindustan College. His topic is SDG 1 and India's poverty alleviation program, progress, challenges and the way forward. Please come, sir. Good afternoon, everyone. My name is Yuvan Sri from Hindustan Institute of Technology and Science. My topic is Sustainable Development Goal 1 and India's Poverty Alleviation Program. Poverty is one of the biggest problems in the world. Poverty does not mean only lack of money. It also means lack of food, proper housing, education, healthcare, and job opportunities. To solve this problem, the United Nations introduced Sustainable Development Goal 1, which is No Poverty, which aims to end poverty in all its forms by 2030. What is SDG 1 No Poverty? SDG 1 focuses on ending extreme poverty and reducing poverty in all its forms. It gives importance to social protection, equal access to resources, financial services, and support for vulnerable groups. SDG 1 looks at poverty in a multidimensional way. It includes access to education, health services, clean water, sanitation, housing, and employment. These approaches helps us understanding that poverty is not just an income problem, but a social and development issue. Okay, let's come to poverty in India. During 1950s, poverty in India, which means poverty rate in India in 1950 is almost 60 to 70%. So before implementation of Sustainable Development Goal, no poverty, our poverty rate is up to 29%. So during 2022 or 2023, it almost reduces to 11%. Poverty is also linked to caste, gender, and regional inequality. Scheduled castes and scheduled tribes, women, and minorities are more affected by poverty. Some states like Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh have higher poverty levels compared to other states. Some poverty alleviation programs in India, like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which gives the employment opportunities, and Pradhan Mantri Awas Yojana, which gives housing programs, and PDS, which gives the foods in subsidized prices. So these are all the initial steps to reduce the poverty.
Conclusion. However, poverty has not been completely eliminated. Problems like unemployment, inequality, and poor implementation of schemes still exist. To achieve the goal of no poverty, India needs strong policies, better governance, and inclusive development. With continuous efforts, India can move closer to a poverty-free society. Thank you. Yes, sir. First one, no poverty. Yes, sir. It was difficult, sir. ஆனால் ஒரு கஷ்டம் கிடையாது சார். ஸ்ட்ராங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தேவை சார். ஒரு இல்லை சார், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒர்க்கே வந்து ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் சார். பாவர்ட்டி சார், அது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் மட்டும் கிடையாது சார். ஹவுசிங்காக இருக்கட்டும், ஒரு ஃபுட்டாக இருக்கட்டும், க்ளீன் வாட்டராக இருக்கட்டும், நியூட்ரிஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக போய் சேர்ந்தால் சார் பாவர்ட்டி எராடிகேட் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ சார். Now I welcome Thiru S.S. Javahar, IAS retired, former Principal Secretary of the Government of Tamil Nadu, Honorary Secretary of IIPA TNRB Chennai, to deliver the Chief Guest address. So please. பெருமதிப்பிற்கும் பேரன்பிற்கும் உரிய தமிழ்நாடு திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளர் பேராசிரியர் ஆர் செந்தில்குமார் அவர்களே, இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் அன்பிற்குரிய கெடுதகை நண்பர் திரு ஆறுமுகம் அவர்களே, பேராசிரியர் ரவிமாணிக்கம் அவர்களே, பேராசிரியர் சுப்பிரமணியம் அவர்களே, மற்றும் இங்கிருக்கின்ற ஆசிரிய பெருமக்களே, என் அன்புக்குரிய மாணவ மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த இனிய மாலை வேளையில் என் இதயங்கனிந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கி எனக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பேசினாங்க. இவங்களெல்லாம் பேச வச்சதுக்கு காரணமே என்னென்னா, பல நேரங்களில் நான் பார்க்கும்போது மாணவ மாணவிகள் பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகம் படிக்கும்போது இதுபோன்று மேடையில் பேசுகின்ற வாய்ப்புகளை அவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்வதில்லை அல்லது கிடைப்பதில்லை. இது இருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் போட்டித் தேர்வுகளுக்கெல்லாம் செல்லும்போது பதிவாளர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல பல நேரங்களில் ஒரு மேடையில் இருந்து 2 வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும், தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் என்றால் எப்படி அதை எடுத்து சொல்லுவது என்று தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். அதை போக்குவதற்காக இங்கே இன்றைக்கு நிறைய மாணவ மாணவிகளை பேச வைத்திருக்கிறார்கள். அவங்க பேசின எல்லா கருத்துக்களுக்கும் உடன்பாடா அப்படின்னா இல்லை. ஏன்னா பல கருத்துக்கள் அவர்கள் பல புத்தகங்களிலிருந்து இரவல் வாங்கி சொல்லியிருக்கிறார்கள். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் மிக முக்கியமானது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். எதையுமே ஒரு புத்தகத்திலிருந்தோ அல்லது யாரோ ஒருத்தர் சொன்னதிலிருந்தோ நாம் எடுத்துக்கொள்வது என்பது மிக எளிதானது. அது கல்வி அல்ல, அது ஏட்டுக்கல்வி. இது ஏட்டுக்கல்வி அப்படிங்கிறதோட நம்ம இங்கே கூட திடீர்னு ஒரு கைத்தட்டல் எல்லா இடத்துலையும் வந்தது. அதெல்லாம் எப்படின்னு கேட்டால் எமோஷ்னல் அவுட்பஸ்ட். இந்த எமோஷ்னல் அவுட்பஸ்ட் மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். அப்படின்னா நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு அது பல நேரங்களில் தடையாக இருக்கிறது. எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கு இந்த ரிபப்ளிக் டே அன்றைக்கி நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணும்போது நம்முடைய அறிவார்ந்த சிந்தனைகள், பலமார்ந்த சிந்தனைகள் நம்ம வளர்க்க வேண்டும் என்பதுதானே தவிர ஒரு எமோஷனலுக்கு உடனே ஒரு கைத்தட்டல், எமோஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றை நம்ம பிக்கப் பண்ணுறது மட்டுமே நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணுமா அப்படின்னா காண முடியாது. எனவே கல்வியில் வரும்போது அடிப்படையாக சில விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்ம பள்ளியிலையும் கல்லூரியிலையும் படிக்க முடியும். ஆசிரியர்கள் எல்லாமே
சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா நிறைய தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவர்களுக்கென்று சில கட்டுப்பாடுகள் உண்டு, ஒரு சிலபஸ் உண்டு, அதற்குரிய முறைகளை படி தான் சொல்ல முடியும். எனக்கு நிறைய தெரியும், உட்காருங்க நான் சொல்கிறேன்னு ஒரு ஆசிரியர் சொன்னால் அது அவருக்கே பிரச்சனையாக போயிடும். ஸோ இது போன்ற பல சூழ்நிலைகள் இருக்கும்போது நாம் மாணவிகளாக இருக்கின்ற நமக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்போது இது போன்ற ஒரு குறிப்புகளை நீங்கள் தயார் செய்யும்போது 2 புத்தகங்களிலிருந்து எடுத்து சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுவதை விட 2 புத்தகங்களில் 200 புத்தகங்களை அலசி பார்த்ததோடு என்னுடைய கருத்துக்கள் இது, இதற்கு தீர்வுகள் இது என்றதையும் நீங்கள் எடுத்து சொல்வதற்கு பழகிக்கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா ரொம்ப மிக முக்கியமானது. இன்றைக்கி டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட் மிக அதிகமாக கொண்ட ஒரே நாடு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். டெமோகிராஃபிக் டிவிடெண்ட்னா அதாவது வேலை செய்வதற்கு தகுதி படைத்த அந்த வயது 15-16 வயதிலிருந்து ஒரு 50 வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞர் பட்டாளம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இந்தியாவில் தான் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு டெமோக்ராட்டிக் டிவிடெண்ட் நமக்கு கிடைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெறுமனே பட்டயங்கள் மேற்பட்ட வகுப்போ அல்லது ஆராய்ச்சி படிப்புகள் மட்டுமே உதவி செய்யுமானா எஸ், ஓரளவுக்கு உதவி செய்யும். அதை விட மிக முக்கியமானது இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஸ்கில் செட், திறன்கள் இருக்கிறதா. இன்றைக்கு திறன்கள் இருந்தால் போருமானது அப்படிங்கிற அளவுக்கு உலகம் நகர்ந்து போய்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த வேர்ல்டு we should not think only in terms of Tamil Nadu or only in terms of India. We have to think in terms of the global competition. இன்றைக்கி உலகளாவிய அளவில் எப்படி இன்றைக்கி காம்படிஷன் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வருது. ஒரு காலகட்டத்தில் 4 பேர் உட்கார்ந்து ஒரு ஐடி படித்து அல்லது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சில நாட்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவங்க ஜாவாலேயோ அல்லது பைத்தான்லேயோ ஒரு கோடு எழுதி கொடுத்து செய்ததை இன்றைக்கு ஒரு ஏஐ படித்தவர் என்ன பண்ணுறாரு, 10 நிமிடத்தில் தயார் பண்ணி கொடுக்க முடிக்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறது. அது எல்லாமே மாறிடுமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, பட் செய்ய முடியுங்கிறதா முக்கியம். அதில் தவறுகள் இருக்கலாம், இதில் நிறைய இருக்குது. லோ கோடிங், நோ கோடிங் இதெல்லாம் இருக்குது. ஏன் இதை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கு நாம் இன்னும் பழசைய விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்காமல் இன்றைக்கு வளர்ந்து வருகின்ற சூழ்நிலையில் என்னென்ன தேவையோ அதை இப்போ பார்த்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி எவ்வளோ முக்கியமானது அப்படிங்கிறது இந்த சைபர் கிரைம் வரும்போது நமக்கு தெரிஞ்சது. அதே போல் நிறைய சமயங்களில் இது தவறு அல்லது இது சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டது, சட்டத்துக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு தெரியாமல் யாரோ ஒருத்தர் ரீல்ஸ் போடுறாங்க, யாரோ ஒருத்தர் யூடியூப்பில் சொன்னாங்க, யாரோ ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப், நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி வாங்கினவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா பிஹெச்டி வாங்குறவங்க என்ன சொல்கிறேன்னா கிண்டலாக வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு நம்புகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. எதையுமே வள்ளுவர் சொன்னது போல் என்ன பண்ணோம், எது எடுத்தாலும் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆசிரியர் வகுப்பறையிலே பாடம் சொல்லி கொடுத்தால் கூட நீங்கள் அந்த நேரத்தில் உடனே சார் நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறத விட எடுத்துகிட்டு போய் அதில் தவறுகள் இருந்தால் அதை பார்த்து அதில் குறிப்பிட்ட குறிப்புகள்லாம் என்னவோ அதை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆசிரியர்கிட்ட காட்டணும். அதுதான் உண்மையான ஒரு படிப்பு, அதுதான் உண்மையான ஒரு படிப்பினை, அதுதான் வளர்ச்சி. அதனால் நம்முடைய வளருகின்ற காலத்தில் நீங்கள்லாம் ஒரு நிறைய விஷயங்களை இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் உட்கார்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதும்போது உங்களுடைய கருத்துக்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எப்படி வரும் அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் சொன்னதை வச்சு வர்றதில்லை. உங்களுடைய கருத்துக்கள் உங்களுடைய சிந்தனை ஆக்கத்தின் வழியாக வர வேண்டும். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட லேட்ரல் திங்கிங்லேருந்து ஆரம்பித்து நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறோம். சும்மா அப்படியே ஏதோ ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னா படித்து மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி கொண்டிருந்த காலகட்டங்கள்லாம் மாறிப்போச்சு. எங்களுடைய காலகட்டங்கள்லாம் அப்படி இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அதே காலகட்டத்தோடு நாங்கள் நின்றோம் என்றால் மேலே போயிருக்க முடியாது. ஆக காலகட்டத்திற்கு ஏற்றால் போல் நம்மை மாற்றி கட்டமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதான் இன்றைய காலத்தினுடைய கட்டாயமாக இருக்கிறது. எனவே படிப்பவர்கள் எங்கே இருந்தாலும் படிக்க முடியும். இன்றைக்கி பதிவாளர் சொல்லும்போது சொன்னார், இந்தியாவிலே நம்பர் 2 இதுதான் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி, இந்த திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு படிக்க முடியாத இருந்த சூழ்நிலையில் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு அக்சஸ் கொடுத்துருக்கு. என்னாலும் படிக்க முடியும். இங்கேயும் படித்து பல பேர் போட்டித் தேர்வில் எழுதி வந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் போட்டித் தேர்வு எழுதி வரும்போது பார்த்துருக்கேன். எங்கே உட்காந்து பண்ணீங்க அப்படின்னா, நான் எஸ்எல்சி முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கே போகல, முழுமையாக கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ்லேயோ அது இது போன்ற ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ்லேயோ நான் ஜாயின் பண்ணி படிச்சிருக்கிறேன், நான் இக்னோவில் எம்பிஏ பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய
ப்ரிப்பரேஷனே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருந்து உட்காந்து பண்ணியிருப்பாங்க. என்ன பிரச்சனைகள் என்ன விஷயம் அப்படின்னா அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட். அவங்க படிக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க, ஏதோ ஒரு புத்தகத்தினுடைய ஒரு பகுதி மட்டுமே படிச்சுட்டு போகிறது இல்லை, சிந்திக்கிறார்கள். இது என்ன கருத்து சிந்திக்கிறார்கள். இன்னைக்கு பேசின ஒவ்வொரு கருத்துலையுமே மாற்று கருத்துக்கள் நிறைய நம்மகிட்ட இருக்கலாம். அந்த கருத்துக்களை அப்படியே உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆனால் அந்த கருத்துக்களில் சில உண்மைகள் இருக்கின்றன, எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. அதை நம்ம உள்வாங்கி இன்னும் நம்ம வந்து சீரிய முறையில் சிந்தித்து செயல்பட்டால் மிக சிறப்பாக இருக்கும். இதுதான் வந்து இன்றைய இந்த மாணவர்கள் இங்கே வந்து பேசியிருந்து புரிந்து கொள்கின்ற ஒரு கருத்து. ஏன்னா அப்படியே இதை வந்து அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணது எல்லாமே வந்து பல பேர் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய கன்க்ளூஷனுங்கிறது தீர்வுகள் சொல்வது தான் கன்க்ளூஷன். இதுக்கு என்ன தீர்வு, என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அது உண்மையாக நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா இல்லையா விட்டுருங்க, அதை சிந்தனைகள் உங்களுக்கு வேண்டாம். நடைமுறையில் ஒத்து வரலைன்னால் கூட முதல்ல அதை சிந்திக்க கற்றுக்கணும். இப்படி ஒரு வகையில் ஒரு மாற்று சிந்தனைக்கு இங்கே இடம் இருக்கிறது. இப்படி கல்வியில் இப்படி ஒரு மேம்பாடு கொண்டு வர முடியும். இப்போ ஏழ்மையை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் இதை போன்ற புதிய திட்டங்கள் கொண்டு வரலாம், இதை போன்று செயல்பாடுகளை மாற்றி அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுகின்ற போது தான் அந்த மாணவியிடம் உண்மையான ஒரு தெளிவார்ந்த சிந்தனைகள் ஏற்படுகின்றன. இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த ரிப்பப்ளிக் டே பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த 75 ஆண்டுகளில் நாம் அடைந்திருக்கின்ற இது நிறைய விஷயங்களை அடைந்திருக்கிறோம். நாம் இன்றைக்கு பல்வேறு துறைகளில் இன்றைக்கு கல்வியில் பார்க்கும்போது இன்றைக்கு மேற்படிப்பு, அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் கல்லூரியில் படிக்கின்றவர்கள் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஆல் இண்டியா லெவலில் 24% மட்டும் இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 48% இருக்குது. இது எதை காட்டுது அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து கல்வியில் ஆர்வத்தோடு வர்றாங்க, படிக்கிறாங்க, அதை ஊன்றி படித்து அதன் மூலமாக தங்களை மேம்படுத்தி கொள்ளுகிறார்கள். வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி கொள்வதற்கு கல்வி தான் மிகவும் அவசியமானது. கல்வி இல்லைன்னா மிக கடினமானது. அது கல்வி மட்டும்தான் உதவுமா அப்படின்னா அதுவும் கேள்விக்குறி தான். கல்வியோடு உங்களுக்கு திறமையும் வேணும், ஒரு நிதானமான சிந்தனைகள் வேண்டும், 4 பேரோட டீம் ஒர்க்கு கோஆப்ரேட் பண்ணி வேலை செய்வதற்குரிய எமோஷ்னல் பேலன்ஸ் இதையும் வேணும். இன்றைக்கு குறிப்பாக வந்து 1997க்கு பிறகு பிறந்த ஜென்சி நிறைய நான் பழகுகின்றவர்கள் அவர்கள் தான். அவர்களெலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து உடனே இப்போவே அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தோடு இருப்பாங்க. ஆனால் எப்படி அதை சாதிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணம், அந்த எமோஷ்னல் பேலன்ஸ் பல நேரங்களில் அவரிடம் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கும். இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா இது குறைகள் அல்ல, ஒரு ஜெனரேஷன்லேயும் ஒரு நிறைகள் இருக்கும். நாம் நிறைகளை அப்போவே சொல்லுவோம், ஸ்ட்ரென்தன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், வீக்கன் யுவர் வீக்னஸஸ், அவ்வளோதான் இல்லையா? அதை போல் நம்ம படிக்கும்போது படிக்கிற காலகட்டத்தில் எதை படித்தாலும் இப்படி படிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு படிக்க வேண்டும் என்பதை இங்கே நீங்களாம் பேசியதன் விளைவாக நான் இந்த கருத்துக்களை உங்கள் முன் வைக்க ஆசைப்படுகிறேன். அப்புறம் இன்றைக்கு ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்கு இந்த டெமோக்ராஃபிக் டிவிடெண்ட் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன். இந்த டெமோக்ராஃபிக் டிவிடெண்ட் நமக்கு கிடைக்கணும்னா இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த மக்கள் தொகையில் மிக பெரும்பாலானோர் படிக்க வேண்டும். படித்தது மட்டுமல்லாமல் உழைக்கவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பல பேர் வந்து படிச்சிட்டோம்னா அது போகிறோம், படித்தால் பத்தாது, எல்லாமே இருக்கணும். பல்வேறு திறமைகள், நமக்கு திறன்கள் எல்லாம் கற்றுக்கணும். அதே மாதிரி அடிப்படையான இந்த சைபர் செக்யூரிட்டியை பற்றி சொல்லும்போது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. இதெல்லாம் இவ்வளோ நடக்குதே, அதனால் நம்ம வந்து எல்லோரும் மொபைல் ஃபோனை தூக்கி வச்சுட்டு எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ்லாம் தொடக்கூடாது அப்படின்னு ஓரமாக போய் உட்கார முடியுமா? யூபிஐ மூலமா பே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு உட்கார முடியுமா? பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் வேண்டான்னு ஒதுக்க முடியுமா? இல்லை. எப்படி இவற்றை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும், இதுதான் முக்கியம். இன்றைய காலகட்டத்துக்கு நம்ம தேவையானது ஓடி ஒளிந்து கொள்வதல்ல. எங்கேயுமே ஓடி ஒளியவே முடியாது. இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாமே இன்னைக்கு உட்காந்து நான் என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறது உட்பட எல்லா இடத்துலையும் பதிவாகும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை நமக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு என்னுடைய பேச்சும் என்னுடைய நடத்தையும் இருக்க வேண்டும் என்பதையும் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ லிட்ரஸி ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா லீகல் லிட்ரஸி. நான் முன்னாடி சொன்னது போல் இது சட்டத்திற்கு உட்பட்டது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சட்டத்தின் முன்னால் எனக்கு சட்டம் தெரியாது என்று யாரும் சொல்ல முடியாது. அதுவும் ஒரு சட்டம். இது நமக்கு எத்தனை பேர் தெரியும்? ஆக இதனுடைய பேசிக் லிட்ரஸி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இன்றைக்கு எல்லா இடத்துலையும் கொட்டி கிடக்கிறது. எடுத்து படிப்பதற்குத்தான் ஆட்கள் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து எடுத்துக்க முடியும்.
அப்படி பேசிக் ஒரு லிட்ரஸி, ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி, ஒரு அடிப்படையாக ஒரு கிராஜுவேட்டுகிட்ட கொடுத்துட்டு இந்த 5 லட்ச ரூபா இருக்குது, இது எங்கே டெபாசிட் பண்ணோன்னு கேட்டால் அது எங்கள் வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுக்கலையே, என் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இல்லையே அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இன்றைக்கி தெரியணும் பர்சனல் ஃபைனான்ஸ்னால் என்ன, புரியுங்களா? இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டில் ஷேர் மார்க்கெட்டுங்கிறாங்க, பாண்டுங்கிறாங்க, அதனால் உடனே உட்காந்து எல்லாரும் ஷேர் மார்க்கெட் டீல் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை. அதை பற்றிய புரிதல், அதை பற்றிய ஒரு அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும். அப்போ தான் நாம் வந்து என்ன பண்ண முடியும், நம் பெற்றோர்களுக்கு படிக்காதவர்களாக விவரம் தெரியாதவர்களாக இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும், வழிகாட்ட முடியும். இல்லைனா உங்களை நம்பி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பணத்தை கொண்டு போய் வீணாக எங்கேயோ போட்டு விட்டுருவாங்க. ஆக இது வந்து நாம் வந்து படிக்கின்ற படிப்புங்கிறது ஒரு பேசிக் லிட்ரேச்சர், நம்ம பேசிக்காக நமக்கு தேவையான படிப்பு, அவ்வளோதான். அதற்கு மேற்கொண்டு இன்னும் நிறைய விஷயங்களை, எப்படி ஒரு வீடு கட்டினதுக்கு அப்புறமா அதே அப்படியே குடி போயிடுறோம், அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வந்து அந்த வீடை அலங்காரப்படுத்துறதுக்கு, அந்த வீடு வந்து வாசனையோடு இருப்பதற்கு எப்படி பண்ணுறோமோ அதே போலத்தான் நம்முடைய உடம்பை அலங்கரிப்பதை போல நம்முடைய மனதையும் மூளையும் விரிவாக்கம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இந்த ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற மிக முக்கியமானது என்னென்னா, ஒவ்வொரு ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்கு வரும்போது 75 ஆண்டுகள், எத்தனை நாடுகள் இது போன்ற 75 ஆண்டுகள் வரை இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது எத்தனை பேர் சரித்திரத்தை புரட்டி பார்த்திருப்பீர்கள். நிறைய பிரச்சனைகள், இந்தியாவில் இல்லாத பிரச்சனைகள் இல்லை. 1947 எவ்வளவு பஞ்சம் இருந்தது, எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தது நமக்கு தெரியும். அப்புறமா கிரீன் ரெவல்யூஷன், அதுக்கு ஒரு மனிதர், ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர் தன்னுடைய வாழ்நாளை முழுக்க அர்ப்பணித்தார். இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் மட்டும் சொன்னால் நிறைய பேர் சொல்லலாம், எத்தனையோ பேர் சொல்லலாம். இப்படி எல்லாமே அர்ப்பணித்து அவர்கள் செய்த காரணத்தினால்தான் நாம் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து வி ஆர் ப்ரொமோட்டிங் அவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் கிரீன் ரெவல்யூஷன் டு எங்கே போயிட்டுருக்கோம், அடுத்த கிரேட்டர் கிரீன் ரெவல்யூஷன், அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இப்போ லெவலுக்கு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், திருப்பி ரிவர்சிங் பேக். அப்போ யாராவது கேட்பாங்க, இதை பண்ணாமலே இருந்திருக்கலாமே, இதெல்லாம் வந்து லாஜிக்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது. இது லாஜிக் இல்லை, ஏன்னா இது அறிவார்ந்த ஒரு விஷயமாக கேட்கப்படவில்லை. அந்த நேரத்தில் நமக்கு தேவையானது என்னவோ குவான்டிட்டி, நமக்கு கூடுதலான விளைச்சல் வேணும். அப்போ கூடுதலான விளைச்சல் தேவைக்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும். நீர் பாசனத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு குறைச்சி செய்ய முடியும், கூடுதலாக எத்தகைய வெரைட்டி கொண்டு வர முடியும், ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கொண்டு வர முடியும். இது ஒரு விவசாயத்துக்கு மட்டும் ஒரு உதாரணம் சொன்னேன். இதே போலத்தான் இன்றைக்கி பல விதங்களில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இளைஞனுடைய படை அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வந்து மிக ஒரு மகத்தான ஒரு இது. சைனாவில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. பாப்புலேஷன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நாடு இந்தியா தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 400 கோடி பேர் வேலைக்கு போகிற ஒரு நிலைமையில் இருக்காங்கன்னா, நாம் எங்கே இருக்க போகிறோம், மேலே இருக்கக்கூடிய 100 போஸ்ட்டில் போக போகிறோமா, 100 கோடியில் போக போகிறோமா, இல்லை கீழே இருக்கிற 100 கோடியில் போக போகிறோமா அப்படிங்கிறது நம்முடைய கல்வி, நம்முடைய அறிவு, நம்முடைய உழைப்பு, இதுதான் முடிவு செய்ய போகுது. ஆக அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் எல்லோரும் இதன் மீது ஆர்வம் செலுத்தி நம்முடைய புத்தக அறிவு மட்டுமல்லாமல் வெளிப்புறத்தில் நாம் பார்க்கின்ற விஷயங்களோடு புரிந்து கொண்டு நிறைய புத்தகங்களெல்லாம் படிங்க. சாதாரண எழுத்தாளர்கள் எழுதியிருக்கின்ற எத்தனையோ புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது. இந்த புத்தகங்கள்லாம் லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள்லாம் இன்றைக்கி யாருமே லைப்ரரியை பார்த்தா வேகமாக நடந்து போகிற மாணவர்களை தான் நான் பார்த்துருக்குறேன். ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி படிக்கணும். ஒரு காலகட்டத்தில் இது போன்ற புத்தகங்கள் கிடைக்குமா என்று இயங்கிக் கொண்டிருந்த காலங்கள், படித்த புத்தகத்தையே மீண்டும் மீண்டும் படித்து எங்களை ஆற்றிக் கொண்டிருந்த ஒரு காலம், இதெல்லாம் இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது. இந்த சூழலை நீங்கள் நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு, இந்த ரிப்பப்ளிக் டே அப்படிங்கிறது மிக ஒரு மகத்தான ஒரு நாள். ஒவ்வொரு ரிப்பப்ளிக் டே வரும்போதும் நாம் அவருடைய முன்னவர்கள், நமக்கு முன்னாடி அவர்கள் செய்த நல்ல விஷயங்களை எண்ணி பார்க்க வேண்டும். நம்மாலும் இந்த சமுதாயத்திற்கு, நமக்காகவும் நம் குடும்பத்திற்காகவும் நம் சமுதாயத்திற்காகவும், ஏன் நமக்காக என்னன்னா, முதல்ல எப்போதுமே பர்சனல் growth, முதல்ல உங்களை வளப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அறிவாலும் கல்வியாலும் செல்வத்தாலும் வளப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது இந்த சமுதாயத்திற்கு செய்ய வேண்டும். அதற்கு அடுத்து தான் நீங்கள் உங்கள் குடும்பம், சமுதாயம் இப்படி விரியும் போது நிச்சயமாக இந்த SDG 1 to 17 வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா, 17 SDG 2030 அடைய முடியுமா இந்தியா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடைய முடியும். அல்லது குறைந்தபட்சம் ஒரு 3/4 நம்ம அடைவதற்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பதை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Now let us have the quiz program. Sir will be asking questions. Whoever would like to answer, please raise your hands and you can answer. Okay? Sir has brought many books for you. So whoever is answering will get a book. ஒரே ஆன்சருக்கு ஒரே காலேஜில் சொன்னீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு தான். சரியா? யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1 prize for 1 candidate. அந்த மாதிரி வச்சு. புரியல. ஓகே. ஓகே. இன்றைக்கு குடியரசு தினத்தை பற்றி நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த குடியரசுக்கு முன்பாக கான்ஸ்டிடியூஷன் என்றைக்கு அடாப்ட் செய்யப்பட்டது? சொல்லுங்க, எழுந்து சொல்லுங்க. தெரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு சொல்லுங்க. எவ்வளோ? வெரி குட். 26 நவம்பர் 1949. அப்படியே இருங்க. 26 நவம்பரில் பண்ணாங்க இல்லையா? ஆனால் ஏன் வந்து அன்னைக்கே ரிப்பப்ளிக்காக அடாப்ட் பண்ணாமல் 26 நவம்பர் 26 ஜனவரிக்கு வச்சாங்க 50க்கு? யாரை பண்ணாங்க? யா, வெரி குட். அதுவும் சரியான விடை. அவங்களுக்கும் ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்துருங்க. அதாவது 1929 பூர்ண ஸ்வராஜ் அப்படிங்கிறத ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்து வருகின்ற 26 ஜனவரி, அதாவது 1930 ஜனவரியை சுதந்திர நாளாக கொண்டாடணும் அப்படின்னு கொண்டாடினாங்க. அந்த காரணத்தால் அதை நினைவு கூறுவதற்காக, அந்த சரித்திர நாளை நினைவு கூறுவதற்காக 26 ஜனவரியை குடியரசு நாளாக அறிவித்தார்கள். Oh, right. Oh, it's all right. Okay, I'll ask them in English also. Because essentially I thought people, they'll be able to follow Tamil. That's the reason why I chose to speak in Tamil. But we'll make it the quiz in English. Who is the Chief Justice of India? What is his full name? கை தூக்குங்க முதல்ல. யார் சொல்கிறீங்களோ, whoever wants to answer, please raise your hand. சொல்லுமா, எந்திரிச்சு சொல்லுமா. Very good. Thank you. Come. எந்த காலேஜ்மா? வெரி குட், வெரி குட். Recently, the Government of India released 4 labor codes. 4 labor codes. தொழிலாளர் சட்டங்கள் 4 தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டது. அதில் வந்து கிக் ஒர்க்கர்ஸ், இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் உள்ளே இருக்காங்களா இல்லையா? You want it in English? So the 4 labor codes were recently introduced by Government of India. Are the gig workers involved in these codes or not? Gig workers. Gig workers na theriyum illaya? Platform workers, right? Daily phone பண்ணி ஸ்விக்கிலையும் ஜொமேட்டோலையும் ஊபர் எல்லாமே கிக் ஒர்க்கர்ஸ் தான். Indeed they are.
Because தொழிலாளர்கள், when you mean laborer, workmen, automatically gig workers are getting important these days because it gives both the right for an employer to get more gig workers. Whenever there is more work, he can employ more workers, right? So the gig workers are getting important. Indeed, Karnataka government has introduced a separate legislation for the welfare of the gig workers, right? Who is our second president of India? Yes. Very good. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Today we have to recall him because he is a kind of a philosopher, a teacher who entered into politics and he became the president. So we should be proud of that. Recently, you want to ask? Recently, the Supreme Court gave an order regarding stray dogs. தெரு நாய்களை பற்றி இறுதியாக சமீபத்தில் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு. அது என்ன சொல்ல முடியுமா? ஜஸ்ட் ஒரு லைன் சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் அ லைன். நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 3 ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு. Yeah? What is about it? What is the essence of the judgment? One line. Anybody want? Yeah. என்னங்க? அது முன்னாடி ஏற்கனவே இருக்கிறது சிஸ்டம் இல்லையா? இது எதுக்காக கேட்குறேன்னா, இப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ ஒரு இதோ படிக்கும்போது நேற்று என்ன வந்தது, இன்றைக்கி என்ன வந்தது, நாளைக்கு அது என்ன மாறப்போகுது அப்படின்னு. ப்ளீஸ் கெட் அப். கேட்கல. உணவு தரக்கூடாதுன்னு சொல்லலை. யார் உணவு தருகிறார்களோ அவர்கள் தான் அதற்கு பொறுப்பு அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது எந்த அளவு கரெக்டுன்றது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. பட் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரீசெண்டாக கொடுத்தது. யார் வந்து those who are feeding the dog, they are responsible. பிகாஸ் எங்கேயாவது அந்த நேரத்தில் வந்து நாய்களுக்கு உணவு கொடுத்துட்டு பிரச்சனைகளே சமுதாய பிரச்சனைகளாக மாறி வருது. இதுதான் கடைசின்னு சொல்ல முடியாது, தீர்வுன்னு சொல்ல முடியாது. பட் நிறைய இது போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்து வருகின்றன. அதாவது 2003 ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் என்னென்னா, எந்த ஒரு டாக், stray dogs, whenever the stray dogs are found, they need to be neutered and they should be returned back to the same location. This is the Menaka Gandhi's case. சரிங்களா? இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இது எதுக்காகனா, சமீபத்தில் பிகாஸ் ஆஃப் தி ரேபீஸ் அண்ட் டாக் பைட்ஸ் அதிகமானதுனால இதை பற்றி டிஸ்கஷன் வந்தது. ரைட்டா? ஓகே. வாட் இஸ் தி difference between fundamental right and fundamental duties? வாங்காதவன் சொல்லுங்க. மற்றவங்க everybody should get an opportunity. Is it a fundamental? It's one of the this thing, but what is the fundamental difference? Yeah, who said enforceable in the court of law? Please stand up and enforceable in the courts. Yeah. You already received prize. Somebody else? சொல்லுங்க. நீங்களாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் தானே சொல்கிறேன்.
Okay. Please come. Say fundamental rights are enforceable in a court of law. Fundamental duties are not enforceable. நாளைக்கு நீங்கள் இந்த டியூட்டியை பண்ணல அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களை கோர்ட்டில் எடுத்து தண்டனை கொடுக்க முடியாது. சார் இருக்கு புக் இருக்கு கேளுங்க. நான் 2 கேட்குறேன், மேடம். சரி, நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். பார்லிமெண்ட்டில் எத்தனை ஹவுஸ் இருக்குல்லோ, நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட்டில் எத்தனை ஹவுஸ் இருக்கு? இல்லை கொஸ்டின் அது இல்லை. என்னென்னது? சரி, when dispute arise between the two houses, who is the leads that dispute? அந்த committee, who is the leadership? Joint sitting, it very correct. The joint sitting node head are, who is head of the joint sitting? Speaker means from which house? Lower house. Is correct? பின்னாடி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இல்லை, அவர் தான் சொல்லிட்டாரப்பா, அதை நீங்கள் திருப்பி சொல்கிறதுக்கு என்ன? லோக்சபாவினுடைய ஸ்பீக்கர் தான் அதுக்கு தலைமை தாங்கணும். சரியா? ரைட். லோக்சபாவினுடைய ஸ்பீக்கர் எங்கள் சேர்மன் கேட்டார். லோக்சபாவினுடைய பிரசன்ட் ஸ்பீக்கர் யார்? நேம் என்ன? இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டில் லோக்சபாவினுடைய தலைவருடைய பெயர் என்ன? இப்போ புக்கு கொடுத்துரு. வாப்பா. யார் நீங்களா இவங்களா? இன்னொரு புக்கு இருக்கு. தம்பி புக்கு இருக்கு. சரி, ஆஸ் பர் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி சேர்மன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய நீதிபதிகளுடைய ஏஜ் எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணலாம்? வாங்காதீங்க சொல்லுங்கள். இன்னும் வந்துடுங்க, வாங்க வாங்க. சரி, அடுத்த கொஸ்டின். ஸ்டேட் கவர்னர்ஸ், மினிஸ்டர்ஸ் இவங்களெல்லாம் அப்பாயின்ட் பண்ணுறது யார்? அந்த நியமனம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றவர் யார்? பிரசிடெண்ட்டு. ஆனால் பிரசிடெண்ட்டே சுயாட்சி ஆட்டோனமஸாக அதை பண்ண முடியுமா, அல்லது வேறு ஏதாவது லூப் கோலத்தில் இருக்கான்னு கேட்க வரேன். இஃப் எனி சஜஷன், அந்த கவர்னர்ஸை ஜட்ஜஸை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதில் பிரசிடெண்ட் பண்ணுறாரு, ஆனால் சுமோட்டோவை அவரே பண்ண முடியுமா? அப்போ அங்கே யார் வேணும்? அவரையும் சேர்த்து தான்ப்பா சொல்கிறேன் நான். யாருடைய சஜஷன் தேவைப்படுது? பண்ணுறவர் பிரசிடெண்ட்டுப்பா, ஸ்டேட் கவர்னர்ஸு மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம். வெரி குட், நைஸ், வெரி குட். பிரைம் மினிஸ்டர் வித் கேபினெட், சஜஷன் ஆஃப் தி கேபினெட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறவர் சஜஷன் தான். புரியுதா? அவர் சூமோட்டோ பண்ண முடியாது. நைஸ். மேடம் வாங்க, கொஸ்டின்ஸ். வாங்க மேடம். ஆமாம் ஆமாம் சார், போன ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தீங்களா? ஓகே, ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் எடுத்தது? வெரி குட். சூப்பர் புக்கு தான். Okay, so
பில்லர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஆல்ரெடி 3 பில்லர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இப்போ ரீசெண்டாக 4th பில்லர் ஒன்று வந்து ஆட் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த 4th பில்லர்? வெரி குட். சரி, வேறு யாருக்காவது வாங்க வாங்க வாங்க. பின்னாடி சொல்லுங்கப்பா, சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்க. நம்ம சப்ஜெக்ட் கேட்கவா? சரி, வேண்டாம் வேண்டாம், கொடுங்க. ஸோ வேறு என்ன கேட்கு? 1858 என்ன ஆக்ட்னு தெரியுமா? 1858 ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா? எதனால தெரியுமா? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட். ஸோ எஸ், வெரி குட். அது எதனால கொண்டு வந்தாங்க? என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க? ஈஸ்ட் இந்தியா. எஸ், தட் இஸ் அ ஃபீச்சர் ஆஃப். ஸோ ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கமிங் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டீங்களா? ஆக்சுவலி 1858 கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு டைரக்டர் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ரூல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ அதுதான் 1858. Who is the father of public administration? Already you got the prize, right? Come. Photo edappa. 11 rules for life. Thank you, sir. Thank you. அது பொலிட்டிக்கல் வேல்யூ அதுக்கு. லாஸ்ட் கொஸ்டின். Sorry, okay, easier last question. Who is the father of political science? Why you are answering, man? You already knows the answer. Let them answer. Next. என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம்? அது நீ ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது சார். என்ன கமிட்டி ரெக்கமெண்டட்? பெரிய புத்தகம். Thank you, sir. Thank you, ma'am. I request the presenters to come forward and collect the certificates. I request through SS Jawahar IAS retired to kindly distribute the certificates for the presenters. Satish Kumar. சதீஷ் குமார். Ravi Kiran. Divya. Noon Chandar. Srinivasan. Yuvan Shri. Islavat Suresh. Sona Shri. சோனாஸ்ரீ. Thank you, sir. I request Vaishali ma'am to deliver the vote of thanks. One minute. I request Vaishali ma'am to deliver the vote of thanks. வரசொலி பார்ட்டிசிபேட் சர்டிஃபிகேட் அவர் கையில் கொடுக்கணும். ஒரு சர்டிஃபிகேட் அவர்கிட்ட கொடுப்பா.
சாருங்க வாங்க சார் வாங்க ப்ளீஸ். இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன். ஆமாம் நான் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லை அவர்கிட்ட கொடுமா, அவர் சார் கொடுப்பாரு. I request Lakshmanan sir from IASC B.Ed school to collect all the participant certificates. என்ன certificate? Wait பண்ணுங்க. Wait பண்ணுங்க. Vote of thanks. Good evening, one and all present here. At this precious occasion, I extend my sincere acknowledgement and appreciation to Thiru George Alexander, Chairperson, VC Officiating Committee, for his guidance and support. I express my gratitude to Thiru Muttasivan, Syndicate Member, VC Officiating Committee. I wish to pay tribute to the thought-provoking address delivered by Dr. G.R. Senthil Kumar, Registrar, Tamil Nadu Open University. I convey my profound thanks to our chief guest, Thiru S.S. Javagar, retired IAS officer, for graciously accepting our invitation and sharing his enriching thoughts with us today. Thank you, sir. I extend my sincere appreciation to the finance officer for his support. My profound appreciation to Dr. T. Ravimanikam, Chairperson, for his leadership and constant encouragement. Thank you so much, sir. I extend my heartfelt thanks to the Organizing Secretary, School of Politics and Public Administration, TNOU, Dr. R. Arumugam, for his and Dr. Prema ma'am, for their meticulous planning, coordination, and wavering support in organizing this event, and also the organizing team, Uday Kumar, Ramya, Vaishali, Juliet Rose, Priya, and Ravikiran. I also thank all the teaching and non-teaching faculties, presenters, participants from various other colleges and universities, team of EMPRC and team of estate, and all other outsourcing staffs for their cooperation. Thank you all. With this, we come to the end of the seminar. Now I request everyone to stand up for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे कागे दव जय गादा जलगन मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Yeah, please. I request Nitish K, who presented the paper, to collect his certificate.